Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling. 티끌이 탁 내 시간이 바빠 화면은 볼수록 눈이 좀 아파 시선이 이상해지는 것 같아 like damn 필요해 닥터 잠깐 날라가 인사를 볼수록 feel like imposter 하루도 빠짐없이 I'm so stuffed like pasta 틱탁 시간이 간다 인스타 보다가 정신 토마그 빅탁만이 너무 많아 하지마 플렉스 드 like 사냥꾼 Let me just do me 세게 마스오비스 인생은 하나야 아니야 꿈 버리고 뭐고 다 필요 없고 다 버리고 baby 나 춤이나 춤 SWYPE that clock go You see when they got that money 틱탁 Making moves shawty yes 어때 영광이 식기 전에 잡숴줄게 한 입 더 Take the time 찌깍찌깍 yes that I let's go 탁 탁 탁 탁 탁 탁 탁 탁 탁 틱탁 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 아이 시간 없어 let's get it What 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 Hey yo pass that one time real quick What what Taking my picture like 찰칵 bitch need water like 칼칼 너 같은 병신은 보면 난 더워서 baby 난 버스 내 파커 I be like 1, 2 give me that 2, 2, 3 that goes straight but I don't do it 씨발 나 겪고 날 보니 you bitch 나 coin 할 맛이 안 나서 I hate What what turn on game on What what give me them packs I'm moving like Waymo What what I don't really fuck with the same old do what I say when I say no shit so I have no back no safe mode shoot out the window with pointers too many cameras up on us yeah this one blow like freezer spoilers passing that bitch like Caesar 시간을 보고 난 bitch를 걸어 난 시계를 사고 또 색을 또 벌어 When I came on big tray got no shit 어차피 엄마를 just stutter Let me just do my thing come with a cigarette First time when killing 난 토하고 기침이 나올래 Yeah sick of the fumes and sick of the virus 냄새가 나지만 감당을 하고 난 무시를 하지 내 손에 입히는 Whoa bitch don't come in here with that roast beef I do my show say my name 난 돌아가서 shit I keep machines lay that low I do my own shit I keep my bitch on my pocket it ain't no roast bitch taking my bitch like 찰칵 bitch need water like 칼칼 너 같은 병신 보면 난 더워도 baby 난 버스 내 파커 I be like 1, 2 give me that 2, 2, 3 that goes straight but I don't do shit but I talk like one of you bitches so corny smash shit 나서 hey bitch fuck What's left of us now? I'll be afraid you gon' leave me without a sound. Yeah. 기억이 안 나서 나는 또 다시 좀 사진을 돌려보고 그리고 네 생각에 끊었던 담배를 꺼내서 끝까지 태워주고 Baby I just miss the sight of you under my sheets 네가 뭐를 했든 I side with you and let 눈을 감아주고 stay in the fire Baby that's what I'm saying couldn't care less for me 이제 와서 변명을 하지 말고 baby just get away from me 네가 나를 왜 배신하고 해 연락하지 마라 baby I'm in bed 잘해주지 왜 이제 와서 왜 I ain't wanna really remember you anymore Rather just take two 수면제를 멋없이 삼키고 Shorty I'm so Baby you right I know you at all Up on saving what's left of us now I'll be afraid that you're gon' leave me without a sound, yeah 다음 달 정규 나오는 곡 중에 하나입니다 Thank you so much 와 개좋다 개좋다 진짜. 노성 여러분 노성이었습니다. Yes sir. 진짜 너무 좋다 마지막에 호흡이 딸려서 근데 너무 좋았어요. 와 반갑습니다. 네. 너무 녹았다. 근데 너는 생각보다 이마가 좀 넓네요 좀 넓어요. 이거 심었어요? 아니. 뭐냐 근데 이미지 진짜 다르다 몇 살이냐? 저 96년생. 96년생. 예. 근데 잘생겼다
땡큐 형. 진짜 느낌이 너무 다른데? 잘생겼다. 오 진짜. 다시 쓸게요. 네 쓰세요 좀 편하게. 오늘 자기소개랑 한번 인사 한번 해주세요. 네, 앰비션 소속돼 있는 뉴욕 출신 래퍼 노선이라고 Yes 합니다. sir. 네. 자 그럼 노선님 이렇게 나오셨는데 요즘에 좀 근황이 어떻게 되시는지. 근황. 네. 그냥 뭐 약간 작업을 많이 하고 네. 이번 EP를 하나 내고 네. 이제 정규를 같이 동시에 준비하는 중인데. 와우. 그 오늘 라이브 했던 트랙들이 어떤 트랙? 그 첫 번째 트랙은 틱탁. 예, 틱탁. 쇼미 시시였고 파가 두 번째 트랙인데 파가 이번에 EP 나온. 아직 안 나온 거예요? 나왔어요. 나왔어요? 네, 트랙 나왔어요. 누구 거예요 그거? 그 프로듀서? JP. 오. 샤라 JP. 오 너무 아, 좋다. 맞아. 오 진짜 두 번째 듣고 너무 감탄했어요. 맞아. 아 근데 쇼미를 했는데 둘이 약간 그 접점이 없었어요? 그러니까 저희 거의 없었어요. 아 거의 없었구나. 그냥 아니. 오다 가다 인사? 우리 다른 팀이면 이렇게 교류가 많이 근데 노선이 다르니까. 노선이 다. Yes sir. 형 오케이. 하여튼 그래서 제대로 얘기해 본 적은 막 없었어요. 이게 붙어 있을 그런 시간이 없어요. 그렇구나. 네. 그럼 제작진 제보에 따르면 노선님이 쇼미 팀 선택 때 휘민 제이팝 팀만이 자신을 선택하지 않은 걸 아직도 담아두고 있다고 하는데 이게 사실 진짜로? 담아둔 건 아니에요. 그 정도라고? 그러면 어떻게 좀 담그고 싶다 이 정도? 어떤 생각을 했어요? 그러니까 혼자서 나 같으면 바로 했을 것 같거든. 근데 왜 뭐가 마음에 안 들었던 거지? 저는 개인적으로 그 프로듀서 선택 무대 전에 전이가 아니고 전에 인터뷰를 하잖아요. 네. 근데 밀리 들어가는 거를 봤거든요. 어디에? 그 형 방에. 우리 방에 밀리 씨가 들어왔었어요. 인터뷰 했을 때. 그랬구나. 근데 그때 이제 문 열어주고 막 밀리 그걸 봤거든요. 제가. 근데 이제 제가 들어오면 그래도 좀 반겨주겠다 했는데 들어갔는데 두 분 다 이렇게. 우리 방에. 이거 해명 한번 좀 부탁드릴게요. 아니. 밀리 피곤했겠죠. 근데 그 바로 직전에 들어온 걸로 알고 있는데. 왜? 일단 뭐가 띠꺼웠어? 지금 형의 이 각도가 개띠거든요. 아니 우리는 그러니까 많이 이 프로포즈를 하지 말자. 많이 이렇게 하면은 좀 별로겠다 싶었었고 그래가지고 딱 생각했던 거에서만 이렇게 움직이자라고 했었던 상황이었었고 그래가지고 그냥 이게 많이 막 찔렀다가 이게 하여튼 별로일 수도 있으니까 그쵸. 그래서 그랬던 거예요. 근데 노선님 생각보다 좀 속이 좁은 스타일. 그러니까요. 속이 굉장히 좁은 좀 넓은 스타일은 아닌 것 같은 그러니까요. 느낌이. 뭐 마음에 담은 게 아니고 가끔 생각나는. 근데 어차피 우리 팀 선택 안 할 거였잖아. 어떻게 생각해서 진짜 팀 선택을 안. 근데 약간 이해가 되는 게 제가 그때 쇼미 보여줬던 모습이 형이 노리는 모습이 아닌 걸 근데 알긴 했어요. 아니요. 그런 거 아니고. 뭐가 잊어서 아니에요. 아니요. 미안하다. 동생이지. 미안해. 아니에요. 아니 나 근데 지금 라이브 이거 하여튼 지금 했던 라이브에서 보여줬던 퍼포먼스가 너무 좋아가지고 진짜 저 앨범 작업하고 있는데 같이 하나 올라타 주시면은 진짜 같이 한번 멋있는 걸. 지금 녹화되고 있는. 나 한 입으로 두 말. 그런 거 아니지. 그래 확실히 이번에 확실한 거지. 이번에 환대해줄 거지. 띠꺼운데? 자 그래도 노선님이 또 강한 인상과는 달리 뉴욕대학교를 졸업한 NYU를 졸업한 엘리트 출신으로 알려져 있는데 사진이 있나요? 뭐 사진이 있다고 하는데 사진을 또 찾아내야 되나요 또? 노선 대학교 졸업 사진인가요? 네, 졸업한 날 이거 17인가 10. 진짜? 네. 무슨 과였어요? 저 비즈니스. 네. 와 진짜? 그 약간 이서진님이 거기 아닌가요? 아닌가? 이서진이 그 한국 배우분 있는데 아마 맞을 거예요. 그치. 이서진. 와 근데 인상이 진짜 다르다. 약간 그 IT 업계에서 일할 것 같은 좀 그런 느낌이 있는데? 뭐 엑시 되게 빨리 할 것 같은 그런 느낌이. 엑시. 아니 관상이. 엑시 무슨 뜻이? 약간 엑시 그 영어인데? 근데 어떤 식으로 엑시? 약간 지분 빨리 빨리 팔고 지분 팔고 크게 한탕하는 스타일. 바로 리타이어 은퇴. 바로 그런 느낌. 배드 비치하고.
진짜 인상 다르다. 아 그러면 타투는 언제부터 하기 이 타투 있구나 이때. 여기는 다 안에 있는데 네, 원래 장학금을 이제 그 제가 커왔던 환경이 돈이 있는 동네가 아니니까 장학금을 반 해줘서 와 진짜 엘리트였네요? 그때 빚은 알바하고 다른 거 뭐 와 진짜? 그럼 SAT 그거 보고 들어가신 거예요? 그쵸 SAT 그 우와. 수능 같은 아. 와 그럼 SAT 되게 잘 받겠네요? 뭐 잘 받겠죠. 와 그러면 이때도 맨날 음악 하시고 계속 음악을 했는데 그러니까 어느 약간 좀 사건이 있는 이후로 그냥 랩으로 그냥 풀로 하게 됐어요. 그럼 그러니까 좀 구체적으로 어떻게 이 래퍼의 길을 좀 걷게 됐는지 이렇게. 뭐 일단은 이제 모두 다 알다시피 뭐 네. 갱 하다가 이제 좋은 대학교 기회가 왔으니까 일단 가고 네. 음악은 평생 좋아했지만 네. 이제 음악도 그냥 즐겨 듣는 편이었어요. 근데 알바를 하다가 어느 날 이제 거의 제일 친한 친구 중에 한 명이 이제 끝나고 술 한잔 마시자 이제 술 한잔 마시다가 이제 어느새 산책하면서 약간 공사 그런 곳에 와서 이제 미안하다고 해서 이제 이거를 빼고 털렸어요. 그래서 거기다가 이제 전화기까지 빼서 이제 네 통장까지 다 지금 옮기라고 해서. 와 진짜로? 예. 그래서 그 이후로 약간 이게 좀 확 와서 그렇게 내가 그 알바를 몇 개 뛰면서 그 모아왔던 그 머니 한 번에 다 없어지니까 우와. 학교도 못 가고 이제. 와우. 그래서 그때 엄청 그냥 안 좋은 상태였을 때 음악을 들으면서 그냥 나도 그냥 가사를 담아 볼까 해서 그때부터 그냥 시작이 쭉 된 것 같아요. 와 아주 리얼 갱이라고. 네. 왜 갱? 와 진짜 드라마가 많았구나. 와. 드라마. 또 작년에 앰비션 뮤직에 합류를 했는데 이 네. 입단은 또 어떻게 하시게 된 거예요? 랩퍼블릭 때 질라 형하고 해시 형하고 많이 친해졌어요. 이제 다들 술 마시고 이제 자기 전에 막 여기저기 왔다 갔다 하면서 네. 이제 이거 수다 떨잖아요. 약간 인맥 힙합 느낌으로. 약간 모르겠어요. 근데 저는 에이 형, 에이 형. 알았어. 저는 한국 래퍼들 잘 몰랐어요. 한국 갔을 네, 때. 근데 두 분 다 해시 형하고 질라 형도 뭔가 분위기 좋아서 친해져서 이제 해시 형이 원래 말을 추천을 해주려고 했는데 추천하기 전에부터 회사가 보고 있었다고 해서 저도 관심이 있고 여러 회사 얘기한 후 들어가게. 와. 그럼 그때 들어갔을 때 되게 기분 좋았겠네요. 좋았죠. 어떻게 보면 제가 꿈꿔왔던 랩으로 먹고 살 수 있다는 게 제가 이제 뭐 한 10년간 꿈이었는데 드디어 이뤄냈으니까 그러면은 그러다 쇼미더머니는 또 출연 계기가 뭐였어요? 그냥 이만큼까지 걸고 오고 여기까지 왔는데 기회가 있을 때마다 그냥 바로 그냥 fucking let's get it 다 잡아야죠. 예. 자 그럼 올해 앰비션 뮤직이 10주년을 맞아서 매달 한 개씩 트랙을 공개하고 있는데 앞으로 공개될 음원을 좀 스포를 해주신다면? 다 개쩔긴 해요. 오. 앰비션이잖아요. 좋습니다. 그러면 지난주 금요일 새로운 EP 앨범 노스를 발매하기도 했는데 네. 앨범 소개 한번 해주세요. 노스라는 게 이제 원래 부스터로 쓰는 그 가스 탱크거든요. 레이스카에. 근데 저도 이제 쇼미 이후로 약간 잠시 좀 생각하는 시간이 필요해서 논스톱으로 그냥 매일매일 곡을 뽑으면서 그냥 몸이 망가질 때까지 그 푸시? 해서 그게 노스거든요. 그게. 근데 이제 other 그 다른 의미는 not otherwise specified. 장르가 장르? 장르. 장르. 한국이니까 장르로 해주세요. 장르 없이 그냥 포장한 내가 내고 싶었던 화를 한번 내고 싶었다. 자 그럼 3년 동안 정규 4개를 냈고요. EP를 3개를 발매하는 헛수를 와, 보여주고 엄청 있는데 와 대박. 진짜 대단하시네. 이게 원동력이 있다면 뭐가 있을까요? 원동력? 네. 모티베이션? 모티베이션. 저 좀 잘해요. 이거 한국 사람 아니에요? NY. 저는 그 약간 옛날부터 정신적으로 그런 게 좀 많아서 저는 사실 작업을 매일 안 하면 안 풀려요 이게. 네. 그래서 오히려 작업 통해서 힐링 받는 편. 그리고 약간 이게 저희 직업이면 회사원처럼 정도로도 안 하면 이게 직업이 아니고 취미라고 보니까. 맞아, 그게 정말 중요한 것 같아요. 네. 저도 그래서 동생들하고 얘기할 때 너 이거 진짜 직업이냐고 항상 물어보거든요. 뭐 작업하기 전에. 이거 직업이야 아니면 취미야? 하면은 근데 뭔가 봤었을 때 직업같이 안 해 보이는데 이거 직업이면 너가 이런 식으로 하면 안 된다. 하여튼 이런 게 있는데 그 되게 중요한 마인드인 것 같아요. 되게 좀 좋아. 근데 너무 멋있어요. 진짜.
아 갑자기. 아니야. 미안해. 미안해. 약간 약간 제이파경 느낌도 살짝 좀 제이 형. 나는 것 같아요. 뭔가 그치, 느낌이. 그치. 재범이 형 느낌도 있다. 네. 자 그러면 이제 마지막으로 좀 인사랑 좀 편하게 하고 싶은 말씀이 좀 있으시다면은. 따로 없습니다. 그냥 늘 열심히 할 거니까 그냥 지켜봐 주시고 뭐 갈수록 더 나이스한 음악이 나올 테니 음흠. 계속 응원해 주시고 휘민이 형하고 저간 비프 없으니까 그리고 형 이름이 저 김민수요. 김민수 형하고도 이제 친하니까 너무 많이 친하니까. 저도 응원 많이 하겠습니다. 네, 오늘 너무 즐거웠습니다. 저도 영광이었습니다. 감사합니다. 아이고 감사합니다. 예스. 저는 이제 꺼지는 건가요? Let's go. 예. 또 봬요. 에이 예스. 휘민이 형은 일부러 안 올렸어. 감사합니다. 안녕하세요. 진짜 너무 멋있네요. 그러니까 와 진짜 멋있네요. 진짜. 아니 그 피곤한 게 아니라 한국에 오늘 도착을 해가지고 아직 시차가 좀 적응이 안 됐습니다. 그러니까. 지금 약간 이제 올리고 있는 상황이에요. 그래. 자 그러면은 그루비룸이 또 최근에 에어리어 X라는 DJ 레이블을 네, 또 그렇습니다. 설립을 했는데 네. 또 간단히 좀 소개를 해주신다면은. 네, 저랑 규정이가 이제 에어리어 X라고 새로운 DJ 레이블을 런칭을 했고 네. 소속 DJ로서는 DJ 코커, 그리고 DJ 풀, 그리고 보잭이라는 DJ 3명과 함께 하기로 했고 서울의 사운드를 보여주자. 서울의 사운드를 이제 글로벌하게 보여주자. 한국에서 좀 멋있는 무브로 움직이는 DJ 전문 레이블이 없는 것 같아가지고 에어리어 X를 런칭을 했습니다. 많은 서포트 오프라인에서 부탁드립니다. 예스. 그리고 형은 뭐 민수롭다 종영 이후에 예. 새로운 콘텐츠가 아직 공개되지가 않았는데 네. 요즘 많이 안 떠오르고 요즘 잘 안 되나? 이제 열심히 물밑 작업을 또 물밑 작업. 하고 있으니까. 그 준비 중인 게 뭐 있어요? 회의 좀 날카롭다 오늘. 미안해. 나 지금 지금 시차 적응 좀 천천히 해. 너 좋아하는 거 알잖아. 야, 민수를 변기에 넣고 내려는 좀 열심히 하고 있는데 야 변기에 내리라니. 열심히 하겠습니다. 자 휘미는 최근에 CK가 함께한 안녕하세요 리믹스 버전을 공개를 했는데 네. 리믹스 발매 어떻게 시작하게 된 거예요? 유키가 처음부터 계속 이거 리믹스 많이 하자 이렇게 해가지고 매주 수요일마다 지금 이제 리믹스가 아마 공개가 될 거예요. 그래서 이제 CK의 리믹스가 공개가 됐고, 네 계속 이제 순차적으로 멋진 리믹스들이 발매할 예정인데 지금 이번에 코첼라에서도 안녕하세요 리믹스를 맞아. 해외 DJ가 틀었더라고요. 네. 그래서 외국에서 엄청 많이 나오더라고요. 와. 그래서 뭐 저희 이런 오피셜 리믹스 말고도 많은 리믹스들이 지금 나오고 있어서 되게 기분 좋은 상황입니다. 좋습니다. 자 그러면은 뭐 오늘 게스트 한번 불러볼까요? 네, 오늘의 게스트 저희의 우승을 뺏어가신 팀이죠. 네. 오늘의 게스트 지코 앤 하오. Yes, sir. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이런 느낌이었구나. 이런 느낌이 되게 크다. 안녕하세요. A의 느낌은 뭐예요? 그 의미가 뭐야? 저번에도 그냥 했잖아. 알겠어. 아이. 네, 인사 네. 한번 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 지코라고 합니다. 예. 안녕하세요. 누가 너를 못 없단 말했는데 그 끼님만 괴롭힐 때만 김하원입니다. 발성이 좀 바뀌었는데? 그때 컴퓨터 좀 늘려줘요. 이 개그맨들이 많이 하거든. 이거 초반에 뭐 양세바리 뭐 이런 거 많이 하는데 와 이런 것도 처음이네. 좋다. 근데 하원님 지금 옷을 좀 덜 입으신 것 같은데 지금. 아 날씨가 이상해서 이게 KC 룩이에요. 네 반간 캐시루. KC 룩이에요. 케이스 룩. 올해 계속 팔이 힘들려고 끝날 때까지. 자 그럼 요즘에 쇼미더머니가 끝나고 근황이 어떻게 되시는지. 근황은 일단은 한 3일 쉬었어요. 3일 쉬었어요. 네, 한 3일 쉬고 그리고 계속 다시 이제 다시 스튜디오로 돌아와서 스튜디오 사무실. 사무실. 스튜디오 사무실 스케줄 이렇게 왔다 갔다 하면서 계속 본래 루틴으로 돌아왔어요. 네. 저도 쇼미 끝나고 한 전시한 일주일 알아 누웠다가 다시 부활해서 불러주시는 곳들이 많아서 왔다 하면서 수건만 하고 있어요 지금? 예. 챙길 거 챙기면서 챙길 거 챙기면서. 네, 이제 다음 프로젝트도 준비하면서 좋네요. 그럼 최근에 지코 크러쉬 팀이 MT도 다녀온 걸로 알고 있는데 이게 누가 주도해서 가신 거예요? 일단 주도는 이제 제가 했고 오. 주도라기보단 제안. 음. 얘들 한번
우리 그래도 쇼미더머니 통해서 너무 많은 에너지를 배출하지 않았냐. 그래서 이제 좀 기 좀 받자. 좀 좋은 맑은 공기. 좋다. 상쾌한 추억들 많이 쌓으면서 약간 좀 이런 거 디프리 같은 거를 제대로 해본 적이 없으니까. 어디로 갔다 왔어요? 그 왕십리 쪽이었는데. 네, 왕십리 이쪽에 있는 어디. 평화로운 펜션에서 평화로운 되게 좋은 펜션이었습니다. 와. 자 그럼 박재범 릴모시비 팀은 뭐 MT를 따로 갈 계획은 없으신 거예요? 가겠어? 왜? 좀 챙기세요. 우리 다 외국에 있고 뭐 지금 각자 살기 바빠요. 아, 그래요? 가겠냐고. 아. 나도 나 살기 바빠. 야, 노선이라도 같이 챙겨서 가세요. 아니 얘는 끝나자마자 이제 이 느낌이 보였어 이제. 쇼미더머니 딱 하다 딱 끝난 다음에 오케이 빨리. 시간이 얼마 남지 않았어. 반년을 지나가는데 그치. 뭐. 자 그럼 하오는 이번 쇼미더머니 12의 우승자가 이제 된 소감을 좀 말씀해 주신다면은. 근데 끝난 순간 그냥 너무 홀가분했고 오. 정말 이제 끝났구나. 왜냐면 이번 촬영이 역대급으로 길었다고 들었거든요. 그래서 다 막 지치고 힘든 상황인데 맞아요. 근데 끝났다고 화가 좀 제일 컸고 솔직히 한 3일 동안은 좀 꿈 같았습니다. 막 겸손한 척 하려는 게 아니라 와 진짜 우승했구나. 약간 이런 멍한 기분으로 좀 지내다가 그러니까 애초에 처음 이거 출연 결정을 했었을 때부터 우승만 생각했어요. 끝까지 가겠다는 생각이 있었죠. 아. 그래서 우승 못하면은 좀 이거는 본전도 못 찾는 게임이다라는 생각은 하고 있었죠. 근데 그런 출연 계기가 하원이가 예전 시즌부터 그러니까 장난으로 그냥 함 나가 약간 이런 어떤 재미가 섞인 생각은 있었었는데 실제로 이렇게 행동하게 됐던 계기는 그냥 이제 3년 만에 하는 거였잖아요. 그래서 예고가 딱 떴는데 일단 흥미가 있었고 다른 래퍼들이 다 나가서 랩을 이렇게 다 보여주고 자기의 모습을 뽐내는데 내가 그거를 집에서 지켜만 보고 있으면 너무 기분이 안 좋을 것 같았어. 그래서 이건 해야 된다. 그리고 바로 정했죠. 오. 여기 아까 보니까 또 상금은 어떻게 쓰셨냐고 또 올라오기도 했는데. 예. 그거 아직 입금이 안 됐어요. 아 그래요? 이건 바로바로 안 되는구나. 세후면 한 얼마? 한참이었나요? 네. 1억 세후 네. 한 30% 떼나요? 30%. 많이 뗀다. 예. 제가 이제 뭔가 보답을 할 생각입니다. 좀 여러方面. 주변. 네. 그럼 지코 역시 쇼미6 이후에 또다시 우승자를 배출한 프로듀서가 됐는데 네네네. 기분이 어떠세요? 기분이요? 네. 솔직히 우승하면 좋죠. 네. 우승하면 이제 어쨌든 그 열심히 한 만큼 보상이 오는 거니까 예. 너무 좋고 그리고 우승을 당연히 생각을 했고. 예. 근데 무슨 생각을 하셨어요? 그 세미파이널 때. 형 되게 본격적으로 했구나. 나 가볍게 하는 줄 알았어. 이거 쿨한 척 하려고. 예. 너 이거 방송에서 나왔는데. 알았어. 왜. 여기 벌써 이렇게 해주시고요. 알겠습니다. 내 말 이거 해주고 그거 하면 되거든요. 이게 아니 무튼 그래서 어쨌든 그 나오는 거면은 우승자를 배출시키지 않으면은 그래도 좀 나온 김에 그래도 뭔가를 좀 해야 되지 않을까. 그러니까 막 그런 거 있잖아요. 막 놀러 나왔어요. 막 이렇게 얘기하는데 막상 그게 들어가잖아요. 네. 그렇게 안 돼요. 맞아. 그래서 막 처음에는 야 우리 스파링이야 하고 딱 들어갔다가 막 3번 탁 맞아. 뭐야? 뭐 때려? 이러면서 이제 시원하니까. 야, 그 휘민이 언제부터 의욕을 그렇게 잃은 거예요? 의욕이요? 예. 제가 얘기 듣기로는 이제 휘민이가 팀 선택 나는 의욕을 잃지 않았다니까. 아니에요? 나 의욕을 잃지. 나는 즐겁게 했어요. 즐겁게 했어요? 즐겁게. 근데 진짜 즐겁게 했어. 저 진짜 즐겁게 했어. 이게 이 이상한 그게 프레임이 있어가지고. 자 그러면은 제가 또 개인적으로 하온님한테 좀 궁금했던 게 있어요. 그러니까 휘민이를 왜 선택을 안 하셨어요? 어디 있어요? 이렇게 질문. 여기. 네. 예. 궁금하긴 하네요. 예, 휘민이가 좀 그때 표정이 너무 안 좋더라고 한동안. 그러니까. 일단은 이제 휘민이 해봤으니까? 형이랑 같이 그냥 브라더니까? 우승을 했고 저희는 이제 팸이고 아. 이제 또 새로운 경험을 하러 나왔고 이제 사실 고민을 좀 많이 했죠. 근데 이제 프로듀서 공연을 보고 어떤 특이점을 발견한 게 이 팀만 내가 같이 작업한 곡이 없구나. 네, 공연을 다 하셨는데 그래서 이거는 이쪽으로 가야 내가 후회를 안 하겠는데 싶어서 골랐습니다. 좋네요.
약간 그러면 그건 거 약간 만나보지 못한 유형의 약간 약간 어. 연애로 치면은 막 이런 스타일도 만나고 새로 그렇네. 근데 그 솔직히 지금도 저는 지코 형 만나면 좀 제가 좀 어색해지는 게 있어요. 왜냐면 제가 초등학교 때 K-팝에서 선두셨던 그럼요. 형이고 실제로 초등학교 때 사귀었던 제 여자친구가 지코 형의 광팬이었어요. 그때 막 그러니까 너무 우상을 보는 좀 그런 느낌 때문에. 베리굿 듣고 막 헐 듣고 이러면서 자라온 애기 때문에 그냥 아직도 연예인 같아요 사실 지코 형. 그쵸. 그래서 그런 것도 있지 않을까. 왜? 나 진짜 나도지. 그 우지호 씨는 쇼미 6 이후로 9년 만에 프로소로 참여하게 된 이유가 있다면? 그 이유는 분명히 있었어요. 네. 얘가 같이 하자 그랬어. 이게 맨 처음에 작년 7월에 도쿄였어요. 예. 도쿄에서 이제 형하고 행사장에서 만나서 저녁 먹는데 형이 이제 그게 왔었어요. 그 쇼미더머니 이제 할 것 같다. 그래서 그렇냐 그래서 휘야 너 이거 할 거냐 해서 나 모르겠다. 그때는 아직 제안 안 왔을 때고 근데 그 프로그램에서 형한테 어떤 자문이나 이런 의견들을 이제 받으려고 뭐 형을 만나셨던 것 같은데 근데 할 것 같은데 휘야 너 지금 하는 게 좋을 것 같다. 라고 해서 하면 괜찮겠다. 이제 이 상황 와중에서 막 프로에서 매칭이 있었었고 그때는 아예 저랑 재범이 형 아예 별개 팀 매칭이 들어갔었을 때고 그래가지고 나 누구랑 하지 하다가 이제 그럼 형 하나? 막 이러면서 그때 통화를 몇 번 했었어요. 그래서 뭔가 지금 뭐 지코 릴모시페 막 이런 느낌이 아니었고 하면 같이 하자. 하면 그냥 너도 맞아. 출연하고 맞아. 왜냐면 나가자. 이게 프로그램이 맞아. 이게 흥행이 돼야지 어쨌든 이게 인더스트리 맞아요. 리드도 같이 올라가는 거기 때문에 맞아요. 그래서 좀 뭐 고민을 했었는데 그런 것도 있었어요. 너무 쇼미더머니를 하게 되면 여기 몰입하게 되고 예를 들어서 맨날 뭐 체육관에 나가가지고 뭐 일반적으로 운동만 한다면은 쇼미더머니는 그냥 거의 쉬는 시간까지 그러니까 집에 누워 있을 때까지 계속 운동하는 느낌이어서 그때 벌써 9년 전 그러니까 4나 아니면은 6 때 느꼈던 그런 어떤 뭐 제 안에 그 호전적인 모습을 다시 한번 이렇게 올려보고 싶었고 그리고 많이 배우고 싶었어요. 네. 그 신인 아티스트도 보고 그러면서. 네, 그렇죠. 그리고 이제 뭐 비트 같은 것도 거의 난 팝이나 이 위주로 많이 만들었기 때문에 이제 힙합 쪽 비트 뭔가 좀 더 하면서 약간 이쪽 감성을 조금 더 배우고 싶다. 약간 이런 느낌이었죠. 그래서 초반에는 이제 서로 형들하고 막 저랑 막 이렇게 할 거야 고민이 엄청 많았었어요. 그러니까 이게 너무 오랜만에 하는 거고 이게 과연 지금 새롭게 씬 자체도 되게 활성화가 됐고 새로운 모습으로 또 멋있게 하고 있는데 이 프로그램이 만약에 원래 했었던 방식으로 했었을 때 이게 좋은 걸까? 이게 씬을 위해서 되게 좋은 걸까? 막 이런 것 때문에 되게 이야기도 많이 하다가 저는 이제 그냥 해야겠다라고 선택을 했고 이제 형들은 너 할 거야 하다가 이제 제가 형들한테도 형 이거 그냥 하자. 왜냐면 하여튼 이게 프로그램 라인업이 진짜 중요하잖아요. 맞아. 저도 막 형들 막 멋있는 형들하고 하면 너무 좋으니까. 그거 보고 나오는 사람들 많이. 맞아. 그래서 이번에 역대 최다 지원자 수 32,000명 와. 였다고 하더라고요. 근데 그럼 궁금한 게 프로듀서끼리는 어떻게 팀이 정해지는 거예요? 되게 많아요. 예를 들어서 뭐 그 제작진 쪽에서 먼저 하는 이거 경우도 제안을 하는 경우도 있고 아니면 이제 막 저희한테 누구랑 하고 싶냐 해가지고 이렇게 매칭이 되는. 진짜? 맞아. 케이스 바이 케이스. 맞아요. 그럼 같이 하실 생각은 없으셨어요? 근데 이거 형 있었죠. 있었죠. 진짜? 근데 형은 애초에 이제 딱 그 그림이 짜여진 상태였었고 형은 이제 그래서 형도 출연 오케이를 하고 효섭이 형도 오케이를 한 다음에 그림이 짜여진 상태에 있었었고 이제 이렇게 계속 또 짜야 되는 상태였어요. 그래서 끝까지 저희도 막 이랬어요. 그러니까 야 그럼 그냥 내가 휘민이랑 할까? 맞아. 야 너가 누구랑 할래? 맞아. 약간 이런 거 왜냐면 우리끼리 통화하면서 맞아. 이거 재밌을 것 같은데 약간 이런 식으로. 그래서 저 기억이 나는 게 지코 형 갑자기 전화가 와서 아무 인사도 없이 어떻게 할 거야? 맞아. 어떻게 할 거야? 그래가지고. 근데 릴코 팀 되게 기대된다고. 그런 것도 올라오네요. 이제 뭐 너 쇼미 안 할 거잖아 이제. 영영 볼 수 없는 거. 형도 안 할 거잖아. 그럼 효섭이 형하고는 어떻게 이제 이렇게 자연스럽게 된 거예요? 뭘 자연스럽게 돼? 그 효섭이 형한테도 섭외 그러니까 그 오퍼가 갔던 게 그냥 이렇게 갔던 거였나? 거의 먼저 일단 저한테 연락이 왔고 저한테 되게 일찍 연락이 왔었는데 제가 가장 오래 끌었어요. 그러니까 고민을 엄청 너무 많이 해가지고 근데 이제 크러쉬한테 연락을 거기서 이제 섭외 요청을 하고
미팅도 몇 번 하면서 이제 크러쉬는 이제 출연을 결정하고 근데 크러쉬는 이제 저랑 꼭 하고 싶다. 그래서 전화 와서 그 친구가 이제 저한테 이제 계속 이제 그걸 했죠. 그 플러팅 프로포즈를 계속 했죠. 이제 야 이거 나 진짜 너 아니면 안 한다. 무조건 해야 된다. 이렇게. 합은 좀 잘 맞으셨나요? 같이 하시면서? 아 너무 잘 맞았어요. 네, 그럼. 사실 서로 콜라보는 많이 해봤는데 이제 막 DAW를 같이 처음부터 잡으면서 하는 경우는 흔치가 않았었는데. 모르셔가지고. DAW. 그 예를 들어서 모를 수 있지. 모르셔가지고. 그 작업할 때 이렇게 나오는 보통 막 프로듀스 나오면 이렇게 창이 있잖아요. 막 트랙들 막 있고 미디도 막 있고 막 그러니까 그런 거. 그걸 DA 프로그램. 네. 그 DAW. 저랑 걔랑 같은 프로그램을 쓰는데 그래서 처음에 이제 그걸 같이 이제 시작을 했어요. 이네인양 만들 때. 그때 뭔가 이거 처음으로 같이 하는데 이게 막상 뭔가 약간 느낌 뭐라고 해야 되냐면 엄청 친한 이제 친구들끼리 막 이렇게 야야야 이러다가 같이 이제 목욕을 해야 되는 순간이 그래서 약간 알잖아. 그치. 뭔지 알지? 이게 프로듀스를 느끼는 게 있어. 그 자기의 약간 그치. 이 길티 플레저가 있어. 프로듀싱 할 때. 그러니까 이 모습은 보여주고 싶지 않다. 맞아. 뭔지 알지? 그쵸, 뭔지 알아. 그러니까 근데 그거를 이제 서로 이제 하나씩 이걸 맞네. 보여줘야 돼 이제. 그 약간 의견 작업할 때. 대립 있을 때가 좀 그런 모습인 거고. 그거라기보다는 약간 조금 그 사람들이 생각하는 물론 멋있게 작업하시는 분들도 있는데 막 이러면서 바로 하고 근데 이제 현실은 그렇지 않은 경우가 많거든요. 네, 약간 좀 맞아. 스네어 막 이런 소리 하고 그냥 보통은 막 그렇게 좀 막 남들이 이제 상상하는 어떤 그런 되게 막 화려하고 그 천재적인 느낌이 맞아. 이렇게 여러분들이 아는 그 스튜디오 세션이 그거랑 조금 사뭇 달라요. 맞아. 그래가지고 그런 걸 이제 서로 공유할 때 그래서 이제 그거를 트고 나서부터는 이제 서로 너무 잘 맞죠. 의견 대립은 거의 없었어요. 그래요? 그러면은 지코 크러쉬 그리고 지코틴 때와 어떤 차이점이 있었어요? 아까 식스와 혁이랑 했을 때랑 혁이 형하고 했을 때, 효섭이 형 했을 때. 딘이랑 했을 때랑은 무슨 그때 느낌? 엄청 20대 제일 빛나던 나이 때 아니었나? 그럼 지금은 많이 좀 아니 제일 뭔가 파릇파릇하고 뭔가 머리 완전 야 휘민이 이렇게 약해진 모습 나 오랜만에 본다. 너무 형 야 진짜 많이 그리트리트. 아니 진짜 조심스럽게. 진짜. 그게 아니라 이게 맨날 지코는 어렸을 때 맨날 센 척했거든요. 맨날 나한테 형 이러면서 오늘 확 약해지네. 그게 아니라 너 약간 강약약한 스타일이네. 조금 파릇파릇하고 이렇게 번뜩일 때 그 시절과 그 시절에는 뭔가 20대니까. 엄청 막 더 보여줘야겠다 이게 엄청 있었을 거 아니냐 약간. 근데 그때는 오히려 우리들이 뭔가 속으로 좀 잘하고 있을 때다. 우리 막 약간 조금 트렌드도 조금 어느 정도 반영을 하고 운반을 하고 있는 포지션이라고 우리들끼리 그렇게 생각을 했었으니까 그때는. 그래서 뭔가 뭘 하는 데 있어서 막 그렇게 막 큰 막 되게 호전적인 그런 애티튜드를 가지고 하진 않았는데 다만 이제 감이나 약간 이런 걸로 했죠. 약간 조금 더 스타일 위주로 약간 좀 이렇게 접근을 했다면 이제 크러쉬랑 같이 했을 때는 효섭이랑은 좀 더 뭐라 그래야 될까? 우리가 여기서 지금까지 쌓아왔던 이제 음악을 현재까지 진행하면서 생긴 어떤 우리들만의 노하우라든지 아니면 새로 보여주고 싶었던 것들, 저희들이 개인 작업물을 통해서 보여주지 못한 것들을 어떻게 하면은 이 쇼와 그리고 참가자들한테 서포트를 하면서 보여줄 수 있을까? 이런 것들 고민 많이 하면서 좀 더 음악적으로 조금 더 봤던 것 같아요. 네. 좋습니다. 답변이 너무 노잼이면서. 아니요. 왜요? 되게 잘 듣고 있었어. 재밌어요. 오케이. 예, 저 너무 팬이라서 잘 듣고 있습니다. 지금 하운님 얘기를 좀 하자면은 하운님이 이번에 파이널을 못 가면 죽는다라는 마음으로 임했다고 하는데 이게 멘탈 관리는 어떻게 하셨는지. 필생직사의 마음으로 하긴 했죠. 네, 그냥 모든 순간에 어떤 비트가 나에게 주어지든 난 여기에 최선의 랩을 한다라는 마음으로 하긴 했습니다. 근데 하시면서 뭐 이게 꼭 우승을 해야겠다 이렇게 마음 먹으면 되게 중간에 좀 멘탈이 좀 힘드시지 않았어요? 그렇게 막 멀리 보고 한 적은 없었던 것 같아요. 우승까지 그냥, 가야지 하고 미션을 한 적은 없었고 그냥 하나하나씩 이번 미션 그냥 제일 잘해야지 이 생각으로. 부담감은 엄청 많았을 텐데. 부담감이 초반에 있었습니다. 초반에 진짜 많았다가 그냥 이제 이거 완전 재밌는 거였지 이렇게 돼가지고 1대1 미션 하면서 네 그때 약간 뭔가 불타오르더라고요. 그 일학창군보이님이랑 했을 때 그때 약간 딱 뭔가 불이 딱 켜진 것 같아요. 휘민 차 빼고 오셨나요?
면허도 없거든요. 자 그럼 지코님이 이번에 쇼미 프로듀서로 3번째로 참여를 했는데 네. 이게 평소에 곡을 만드실 때랑 쇼미에서 곡을 만드실 때랑 좀 차이가 있는지. 너무 극명하죠. 그래요? 네, 평소 곡 만들 때는 뭐라 그래야 될까요? 그냥 어떤 목표가 확실히 딱 정해져 있잖아요. 그래서 어떤 컨셉, 어떤 주제, 그리고 어떤 장르, 어떤 작법 막 이런 것들이 명확하게 정해져 있는데 그리고 플레이어도 예를 들어서 뭐 클라이언트가 있으면 그 클라이언트 그리고 제가 만약에 하게 된다면 막 이런 뭔가 명확한 골이 있어요. 근데 쇼미더머니 같은 경우는 회차마다의 어떤 그 감도가 다르기 때문에 뭐 이를테면은 음원 미션 때 오리지널리티를 어느 정도 살려야 되기도 하고 그렇다고 해서 너무 장르적으로 치우쳐도 라이트 팬들이 봤을 때는 조금 어려운 부분들도 생길 수 있으니까 그 중간 접점을 잡는 게 좀 많이 다르기도 하고 또 이제 본선 넘어가면은 여기서 떨어지더라도 이 경연 프로세스 안에서 혹여나 지더라도 음원적으로 뭔가 이게 스코어로 남길 것이냐 이런 취사 선택을 해야 되는 부분들이 굉장히 많아져요. 그래서 이기는 곡으로 그냥 간 다음에 세미 때 음원용으로 보여줄 것이냐. 맞아. 그런 전략들이 엄청 필요하죠. 그리고 본선 시작하면 이게 방송과 같이 시작이 되니까 어떤 지금 이 친구가 캐릭터가 이런 식으로 되고 있으니까 이거에 대해서 맞아요. 조금 보여줘야겠다. 그런 것. 그래서 미리 만드는 게 생각보다 별로 이렇게 유용하진 않더라고요. 맞아요. 그러면 이번에 나온 노래들은 다 미리 만들어 놓은 노래가 아닌 거예요? 아예 하나도 없어요. 우와. 네. 저는 몇 개 미리 만들어놨었어요. 저는 그냥 이거 미리, 진짜인 것 같은데. 진짜로 미리 그러니까 그냥 나한테 맞춰. 아니 아까 여기 질문 중에 지코님 나온 그 쇼미 4, 6랑 또 지금까지 제일 재밌었던 시즌 개인적으로 제일 재밌었던 시즌을 뽑아달라고. 저는 4가 제일 재밌었어요. 진짜요? 네, 재밌는 거는. 왜요? 이유가. 일단은 그때는 프로그램 초창기이기도 했고 그리고 제가 처음으로 프로듀서로 참여를 했고 그러니까 모든 게 새로운 그런 환경이었거든요. 그리고 더군다나 뭔가 그때는 이제 제가 뭐 이 힙합 씬 안에서 뭔가 괄목할 만한 모습을 보여주거나 뭐 그런 디스코그래피도 전혀 없던 상황에서 출연한 터라 그래서 뭔가 이거는 보여줄 수 있는 것밖에 없는 거예요. 그러니까 잃을 게 없는 포지션이기 때문에 가서 그냥 막 재밌게 하자 뭐 그런 것도 있었고 약간 좀 무시하는 사람들도 많았어가지고 그래서 이악 물면서 했고 그리고 그 당시에는 지금이랑 다르게 솔직히 말해서 쇼미더머니가 화제성이 점점 이제 시간이 경과함에 따라서 이렇게 낮아지고 있잖아요. 근데 그 당시에는 이제 거의 거의 그 연례 행사야. 맞아. 다 같이 이제 일 끝나면 집에 들어와서 막 치킨 먹으면서 누구랑 뭐 한다 오늘 막 뭐 한다 막 그런 게 되게 문화적으로나 아니면 대중적으로나 되게 이게 유행 느낌이어서 재밌었어요. 그래서 휘민이도 궁금해. 뭐야? 어느 시즌 제일 재밌었는지. 저요? 저도 3, 4, 5였던 것 같아요. 제일 재밌던 거는 3, 4, 5가 제일 재밌었던 것 같아요. 그리고 이게 그때는 되게 실제로 경쟁 같은 느낌이 있었는데 저 나인 때 이게 회사를 거듭하면서 되게 축제의 느낌으로 점점 바뀌어가지고 그 경쟁의 느낌도 사실 궁금하긴 해요. 근데 형들한테 물어보면은 엄청 진짜 경쟁적이었다고 하더라고요. 근데 그게 이제 그 프로그램으로 봤었을 때도 되게 느껴져가지고 엄청 재밌게 봤던 것 같아요. 자 그리고 또 그래 맞아. 근데 그때가 형이 쇼미더머니 전체 최연소 프로서. 그랬었지. 쇼미 4 때, 24 때. 맞아요. 24. 맞아요. 그때 만 나이 아니고 그냥 한국 나이로 24살. 그때 거북선이 나왔다는 게 저는 진짜. 넌 고등학생 때 그렇게 했잖아요. 감사합니다. 나도 24때 군복 만들었어. 그리고 프로듀서 사이퍼 곡인 이넨양 팬시차일드 버전도 공개를 했는데 이건 또 어떻게 만들어지게 된 건지. 이넨양은 이제 쇼미더머니 첫 신호탄이 프로듀서 사이퍼잖아요. 네, 거기서 어쨌든 저랑 크러쉬가 둘이서 동시에 한 트랙 위에서 뭔가 퍼포먼스를 보여줘야 되기 때문에 팬시차일드의 친구들이 같이 했으면 좋겠다. 그래서 그때부터 리믹스를 염두에 두고 이제 했죠. 그러면 처음에 막 그 어떤 보컬 샘플 작업 순서가 어떻게 됐어요? 작업 순서 딱 정해졌어요. 처음에 보컬 샘플 자체도 어떻게 했냐면 요즘에 그러니까 스플라이스 많이 쓰잖아요. 요즘에 딱 보면 이제 스플라이스는 딱 그 재질이 있어요. 텍스처가. 이거 스플라이스 썼네? 그 텍스처가 있기 때문에 저희는 오히려 옛날 샘플팩 있죠. 옛날 샘플 스플라이서. 맞아. 그 시대 없던 시대가 있어요. 우리끼리 하나씩 모아야 했던 샘플팩을 모아야 됐던 시대 막 그런 어떤 그 P2P 사이트라고 그런 데서 막 받거나 막 이런 것들이 있잖아요. 근데 로열티 프리인 것들 그런 것들이 이제 찾았어요. 하나하나 찾다가
조금 되게 주문 외우는 것 같은 느낌의 어떤 샘플이었으면 좋겠다. 그래서 효섭이가 잠깐만 나 옛날에 찾아놓은 거 있어 하고 하드 2013, 14년 도에 본인이 이제 모아놨던 그 샘플 팩 들어있는 하드를 가져온 거예요. 그래서 거기서 막 찾다가 이제 약간 막 원래 그 소리가 아니었어요. 그 소리가 아니고 그냥 약간 좀 막 노래 부르는 그런 소리였는데 저희들이 이제 디에싱 하고 막 이렇게 막 차핑하고 하면서 그런 뭔가 좀 크리피하고 디지한 느낌으로 이제 그 루프를 먼저 만들고 그 다음에 리듬을 했죠. 근데 리듬 만들 때도 처음에는 그냥 일반적인 트랩 리듬으로 하다가 이거 너무 재미없다. 그래서 셔플 리듬으로 이제 만들었는데 그 셔플 리듬이 생각보다 이게 되게 디자인하기 조금 어려운 구간들이 많단 말이죠. 그래서 그거를 이제 템포를 딱 땡기니까 이게 하프가 되면서 셔플이 되더라고요. 이게 보통 이제 셔플은 그냥 이래서 하프를 타려면 이렇게 된단 말이야. 근데 그거를 템포를 이렇게 타임을 이제 줄이니까 딴딴딴딴딴딴 이게 되면서 이제 자연스럽게 이제 트랩 리듬으로도 타지는. 반바반바바 하나 이해했어요. 네, 반바반바바 하나 정도. 재밌네요. 네. 반바반바 네 기억하십니까? 반바반바. 지코는 재밌게 얘기해줘. 오케이. 재밌게 얘기했습니다. 공부 많이 된다. 지코야 혀가 길다. 자, 그러면 지코님과 릴모시핏이 각자 말하는 이것만큼은 우리 팀이 제일 좋았다라고 하는 것들 하나씩 있다면. 이것만큼은 우리 팀이 제일 좋았다. 우리는 그냥 좋았어요. 뭐가 좋았다고 해야 되지? 우리 뭐가 좋았다고 해야지? 새 시대. 오케이. 저희 새 시대요? 새 시대라고 제 생각보다는 좀 평균 연령이 좀 높긴 했었었는데. 아니. 그래도 뭐 하여튼 저희가 좋았던 거는 저희는 그냥 하려던 계획대로 갔습니다. 그래서 하려던 계획대로 가서 뭐가 좋았냐? 많이 그러니까 재범이 형과 저랑 많이 뭐가 안 바뀌어서 그냥 좋았어요. 맞아. 중간에 이렇게 할까 이거 안 하고 그냥 준비한 대로만 쭉 해가지고 좋았었습니다. 근데 좋은 점을 여기 올려주셨네요. 릴모시핏이 있는 거. 그거잖아요. 네네네네. 예. 맞아. 네. 근데 그래가지고 진짜 휘민이가 뭐 들고 올 때마다 저희는 이겼다. 저거 왜 뭘 에이씨 그거 말고 저거 놔주지 약간 이런 거 있잖아. 진짜. 네. 그래서 뭐 리허설 끝나고 내려오면 야 나 저런 거 비슷한 거 나중에 나중에 줘 저런 느낌. 특히 그 바운스백 프로스펙 노래 진짜 맞아요. 그 노래가 형들이 되게 좋아해 주셨어요. 무대도 진짜 멋있었는데. 지코님의 자기 팀 좀 본인 팀의 장점이 있었다면? 저희 팀의 장점은 일단 다 열심히 했고요. 그러니까 모든 참가자들이 물론 다 열심히 했지만 이거 혓바닥 길다고 해서 짧게 해야겠다. 아니 길게 다들 최선을 다했다. 최선을 다하고 그리고 좀 장르적으로 좀 많은 것들이 좀 되게 열려 있고 그 다음에 좀 한 명 한 명에 맞게 커스터마이징을 좀 잘해줬다 그런 느낌? 그 참가자 입장으로서는 뭐가 제일 좋았어요? 저는 이 팀에 있어서 그냥 비트 듣자마자 랩이 술술 나와서 실제로 벌스를 제가 제일 빨리 썼습니다. 와. 그 휘민이 비트를 들었을 때는 좀 어떠셨었어요? 내가 했으면 더 잘했을 텐데. 까비. 잘 피해줌. 자, 그리고 지코님이 팀 미션 음원 틱톡에서 제니님의 샘플링을 사용한 게 나중에 발표해졌었는데 제니님의 샘플링을 하게 된 계기는? 이게 조금 재밌는 장치를 심어두고 싶었어요. 그러니까 보통 이제 뭐 예를 들어서 뭐 이게 진짜 그냥 메탈이잖아요. 이렇게 보면 어쨌든 그냥 캔이잖아요. 근데 이게 그냥 사람들이 처음에 이걸 봤을 때 이거 그냥 캔이구나 하고 이제 먹다가 알고 보니까 이거 크로마츠였어. 그러니까 그렇게 그런 어떤 인상을 심어주고 싶었어요. 그래서 처음에 제니한테 이제 이거 음성 메모로 녹음해달라고 얘기를 하고 그 다음에 그거 가지고 프로세싱 한 다음에 트랙을 만들고 어디에도 얘기를 안 했어요. 그냥 얘기도 안 하고 피처링 뭐 보컬 에디셔널 보컬 바이 이런 것도 표기도 안 하고 그냥 되게 로우키하게 된 다음에 반응이 좋으면 그때 이제 이게 제니였다라는 걸 밝히자.
약간 그런 재밌는 히스토리를 좀 만들면은 그럼 사람들은 그때부터 이게 그냥 틱탁이 아니라 제니의 틱탁이다 약간 이렇게 진짜. 인식을 할 테니까. 맞아요. 네. 그래서 저는 실제로 제니님의 목소리인 줄 몰랐습니다. 아. 내가 되고 한 일주일 지나서까지 오. 몰랐어요. 아 진짜. 그래서 그 뚜두뚜뚜가 그 샤라웃이라고 알고 계시는 분 맞아. 아니에요. 아니 전혀 애들 다 몰랐어요. 네, 그냥 그 모스부여서 뚜뚜뚜뚜로 하다가 뚜뚜뚜뚜 아기상어에서 그냥 쓴 건데 그거를 샤라웃이었네 이렇게 말씀하셔서 신기했습니다. 근데 아니라는 거. 좋습니다. 그리고 이번 또 하운의 이번 쇼미에서의 랩과 멘트가 바이럴이 많이 됐는데 아까 처음에 소개하실 때도 하셨지만 많은 라인들이 많았잖아요. 본인이 생각했을 때 제일 마음에 드는 라인이 있다면? 아 저는 띵 나 방금 명상했어. 이게 그냥 제일 감미라고. 왜요? 그냥 그게 제가 만든 거라서 아. 좀 정이 가는 것 같습니다. 그거는 언제 준비했어요? 쇼미 이전에? 네. 아. 그냥 2차 때 이거 해야겠다 아하. 싶어가지고 그런 지코 형도 여태까지 가사에 남긴 펀치라인이 많은데 개인적으로 이건 진짜 잘 썼다 하는 라인이 있어요? 형이 모든 트랙들을 너무 많은데? 형이 제일 좋아하는 거. 오우. 저는 딱 생각나는 거 하나 있는데 뭐죠? 내 행보는 유통기한 없어 영원히 실리야. 근데 저 진짜 그러니까 저거는 이 작법이 그냥 그렇게 하는 그러니까 블루 형도 그렇게 하잖아요. 그러니까 예를 들어서 이제 펀치라인 써야지 이게 아니라 그냥 쓰다 쓰다 보면은 나오는 느낌이라 가지고 이거 저도 기억이 안 나요. 그러니까 저 딱 버튼 딱 누르면 바로 랩이 발사되는 그런 스타일이 아니어가지고 막 찾아봐야 되는데 그러면 그럼 형이 임팩트 있는 펀치라인을 만드는 형만의 노하우가 있어요? 뭐 메모를 해둔다던가. 아 메모는 안 해놔요. 아 진짜요? 메모는 거의 그냥 곡 제목 정도만. 아 진짜? 나는 꽃갈콘 바로 메모해놨었어. 아 근데 그거는 메모할 만해. 그 곡까지 했어? 그래서 그냥 바로바로 예를 들어서 어떤 뭐 명사나 동사나 막 이렇게 형용사가 끝났어요. 그러면 그거에 관련된 이렇게 예를 들어서 이 마인드맵처럼 쫙 나와요. 얘 잘할 거예요. 그거 이렇게 어떤 단어 딱 있으면 마인드맵이 딱 그려지거든요. 그 단어에 이어지는 맞아요. 그걸 또 라임으로 있다가도 그게 또 다 이어지고 맞아. 그래서 그런 식으로 그냥 자연스럽게 펀치라인은 나오는. 자 그럼 하운 입장에서 봤을 때 프로듀서였던 지코와 크러쉬의 역할이 좀 어떻게 달랐는지. 이거는 그 이제 보통 본 무대 하루 전에 저희가 그 드라이 리허설을 하는데 그때 이제 보통 지코 형님은 무대 위에서 이제 지휘를 많이 하시고 예를 들면 댄서분들의 동선과 어떤 저의 액팅들과 또 무대 위에 있는 것들 장치나 조명, 뭐 백그라운드 LED 이런 것들을 그냥 총괄하는 느낌이시고 효섭이 형님은 이제 무대 아래에서 그 무대를 보면서 모니터링, 사운드가 어떤지를 봐주시는 딱 그 역할이 좀 나눠져 있다고 전 느꼈어요. 그래서 사운드를 항상 체크해주시고 효섭이 형이 지금 모니터 어때, 비트 크기 어때, 목소리 커, 작어 이런 거 다 확인해주시고 지코 형은 댄서분들이랑 총괄 여기서 그러니까 이렇게 무대 움직이고 구성이 너무 좋아가지고 너무 당황했었잖아요. 제가 막 형들한테 따로 얘기를 했었었는데 원래 쇼미더머니 9 때랑 11 때는 좀 그냥 댄서분들만 모시고 이렇게 했었었는데 이번 딱 첫 번째 본선을 했는데 너무 말이 안 되는 퀄리티들이 많은 거예요. 근데 사실 이거는 진짜 프로그램이 되게 감사해야 돼요. 이게 형이 이렇게 퀄리티를 높여버리니까 모든 팀들이 다 저런 정도로 가야 된다 해가지고 형들한테는 이건 우리 돈 써야 되는 거니까. 맞아요. 형 진짜 이거 너무한 거 아니냐 막 이러면서 이렇게 되니까 저희도 저희 팀 친구들 막 되게 멋있게 보여주고 싶고 그래서 프로그램은 되게 좋아했었을 것 같아요. 진짜. 형들이 사비를 진짜 많이 쓰셨어요. 아 진짜요? 진짜 상상도 못 하실 거예요. 소비더머니. 진짜. 그렇게 하셔서 무대 퀄을 높이셨다. 그래서 와. 랩 쓰고 열심히 외워서 뱉은 거밖에 없습니다. 와. 오 진짜 멋있다. 대지오 올라오네요. 돼지오. 무대퀄 역대급이라고. 맞아요. 근데 진짜 무대 퀄 진짜 전체 시즌 통틀어도 무대 퀄은 이번 시즌이 제일 좋았던 것 같아요. 와 그렇게 생각하고 있어요. 진짜 멋있네요. 그럼 준결승 On to the Next에 피처링 없이 혼자 하게 된 계기가 좀 있다면은. 이제 비트를 주시고 형들이 저는 바로 써보겠습니다 해가지고 일단 피처링을 누구로 할까는 고민을 하고 있었어요. 그래서 벌스2를 비워놓고 일단 벌스1이랑 3를 완성을 해서 이제 누구를 받을까를 고민하다가 이제 피칭도 해보고 했는데 그게 좀 스케줄 때문에 안 맞아서
네, 그래서 그러면 그냥 제가 형한테 말했죠. 저 혼자도 할 수 있습니다. 혼자 해도 괜찮을 것 같은데요? 라고 그냥 효섭이 형이랑 통화를 했는데 알겠어 이러고 끊고 나서 이제 효섭이 형이랑 지코 형이랑 대화를 하신 것 같은데 이제 그때 이제 뭔가 좋은데 하고 그렇게 가게 된 거라고. 네, 그렇게 된 걸로 저는 알고 있습니다. 그래서 혼자 해버렸죠. 근데 또 피처링이 없다고 했는데 지코와 크러쉬가 하이맨으로 또 등장을 하게 됐어요. 그러니까 이제 소위 피처링이 아니라 따까리. 예, 약간 덜덜이라고도 부르는데 옆에서 그냥 그때가 쌤이었죠? 네, 쌤이에요. 그쵸. 따까리 절대 아니고요. 예. 형님들 그냥 감사하게 도와주러 올라와 주셔가지고 댄서라고. 네, 어깨가 이만큼 올라왔습니다. 감사합니다 진짜. 또 하오는 파이널 무대에 혼자 2곡을 준비를 했어요. 이게 어떻게 준비하게 된 건지. 이것도 뭐 그냥 2곡을 하자 이것도 아니었고 사실 그냥 저의 음악 일대기가 담긴 되게 의미가 있는 곡을 이제 일단 제가 먹었던 마음은 있는 거 없는 거 다 쏟아 부어보자 라는 마음으로 저는 시작을 했던 거고 근데 형님들이 아이디어를 주신 게 처음 듣고 시작한 음악이 개코 형님의 될 대로 되라고 하고 고등래퍼라는 프로그램에서 너의 뭔가 의미 있는 동료를 만난 게 병재고 또 이제 그 다음에 현재로 와가지고 같이 회사에 몸을 담고 있는 CK 형 이렇게 저의 음악 일대기에 의미가 있는 사람들을 다 모아서 만들어보자 결승을 멋있게 한번 마무리해보자 라는 아이디어가 있었고 그게 결국에는 그래서 너무 좋았던 게 계획된 게 계획이 딱 성사된 게 너무 좋았어요. 왜냐면은 다들 그 어떤 무대가 나올 때마다 왜 무슨 얘기 하는 거야 무슨 얘기를 하는 거야 이런 게 있었잖아요. 저희는 그걸 그냥 계속 아꼈거든요. 그러니까 이 그림을 아끼다가 이 서사 그림은 마지막에 쓰자. 네. 그러다가 이제 그러고 이제 저희는 곡 만드는 데는 오래 안 걸렸는데 회의가 오래 걸렸어요. 회의가. 전 미리 들어봤었어요 이 곡을. 그래가지고 예 맞아 미리 들었어요. 예 맞아요. 저희는 이제 미리 듣고 이거는 하원이가 우승을 해야 된다. 이게 그래야 그림이 훨씬 더 멋있다. 그럼 대신 내가 할 수 있는 건 무엇일까? 썼을 때 그러면은 우리도 제대로 그룹 이름을 한번 해보자. 해가지고 이제 한 번 바뀌었죠. 제가 이제 쇼미더머니 나오면서 어떤 음악적인 결이 이제 파이널 때 한 번 이제 조금 그룹 이름으로 네 그랬습니다. 만약에 하오님이 휘민 일모시피 팀으로 들어갔다면은 뭐 또 다르게 또 나올 수도 있겠네요. 뭐. 근데 딱 이런 그림을 했었을 것 같은데 이거를 얘기했었어. 현실판 아니 실제로 봤었을 때 진짜 보면서도 너무 보는 제가 흥분이 너무 돼가지고 이거 진짜 남을 무대 같았어요. 그래서 와 음악도 너무 멋있고 하원이 퍼포먼스 너무 멋있고 모든 서사가 다 완벽해가지고 너무 막 기분 좋게 봤었어요. 왜냐면은 규정아 나와 이러고. 그러네. 파이널 때 너는 규정아 나와. 그래서 하여튼 하원이 커리어에 같이 시작점에 있던 사람으로서 되게 기분 좋게 봤었습니다. 그래가지고 저희도 바로 이제 규정이를 불러가지고 그래가지고 저 이거 방송 보시면은 저 엄청 웃거든요. 되게 하여튼 민망했었어요. 막 새시대 리얼랑 막 이렇게 막 이런 거 써가지고 그랬었어요. 좋았는데 너무 좋아요. 네 저도 좋아하는 노래입니다. 자 그리고 우승 후에 M 카운트다운에서 스페셜 무대를 꾸몄었는데 그때는 어떠셨어요? 제가 팔자에도 없는 엔카운트 다운에 초대를 받아가지고 나가서 뭐 라이브 간단하게 했죠. 보여줬죠. 재밌었고 그 댄서분들이 너무 잘 도와주셔서 이 자리를 빌어서 유진이 형님이랑 성화 형 감사드립니다. 미티. 자 그래서 오늘 하오님이 히플라디오를 위해서 쇼미더머니에서 하셨던 곡들 라이브로 준비를 해주셨는데 어떤 곡을 준비하셨죠? 네 간단히 세미파이널이랑 파이널 곡 네 한번 보여드릴게요. 오케이. 잘 들리시나요? 에이 A kingdom carved by will does not crumble. It conquers. His throne does not shake. It commands. 파트로트할 때 나홀로 지킨 게 Baby see you again I'ma be your name. No hesitation. No retreat. On to the next. 너네 배부른가 봐 난 베컴이 돼 나는 만나봐 플레이어 너의 테이블 옆에 짝패를 진데 그 잘 나가던 갬블러 그 옆에 있던 학교 다니던 땅꼬마 래퍼 Yeah you already know the reason 왜 내가 이 자리에 서 있냐고
다 까무러쳐버렸기 때문이지. 싫으면 이 TV를 꺼. I'm on to the next. 어디를 봐도 다 우리 얘기. 어제와는 거리를 둬. We on to the next. 걸리적거리듯 써버려 버리듯 더 큰 돈이 되어버리는 아이러니를 달아 손에 다이아몬드보다 비싼 이 시간 불러. Unpredictable 랩도 못하는 래퍼들 덕에 난 편해지고 명함문에 미는 가짜들에게 보여줘 페노메논. 그런 것들은 묻겠지 like who the fuck are you. 나만에게 스테이션 배터 휘발유. 들이닥치는 내와 뿌리 나붙여봐라 우린 착하지 않아. 내가 떨어지는 거를 바라 애들에게 나 주관한 미소리 날려. 이제 따라달란 말을 굳이 하지 않아도 내 뒤로 사람들이 달려. Feeling like a Forrest Gump 제로 배기경 초대학 퀀텀 점프. 비웃어봐라 몇 년 전에 나를 I'm on to 다 절티할 때 나로 치킨 게임. Baby see you again I'ma be on there. 출입 금지 테이블 감고 시작해지. 옆에 다 절티할 때 나로 치킨 게임. Baby see you again I'ma be on there. 불을 지피게 널 부채지를 못해. 옆에 On to the next. 이번에 비로소 나는 featuring 금목걸이처럼 눈 감고 다빙을 해봐도 가는 못하지 내 법. 열심히 했어 그래 manifestation 난 통과했고 구부러뜨린 현실 부드러워진 정신으로 위로 올라가서 pose. You want a piece of me, don't give me my position. 비웃어줄게 your career 26 여기야. Young from the South Korea 샤리 베라베 마리아. 메마라 성스러운 땀을 막 흘려 그래서 인간 맨 앞에. You ain't no pioneer, 넌 antagonist. But the problem is 너 못 따라와 내 스텝은 황새 들었다면 나이겠지. 여기 네 랩학원이야 바삐 살고 바로 다음 번 스테이지. Love my fans 때론 돈보다도 말야. 불처럼 나를 움직이는 것들 단풍처럼 모두 물들이네 담담담. 어릴 때는 남끼리 캄캄 나 just calm down it's my prime time yeah. 빗나가신 바보들의 판단 아무리 때려봤자 그거 잔상이야. 거신이 되는 나의 상상 씬의 말이 같이 나의 삶은 내 환상이야. Mother nature my sense 상 같은 문제 앞에서 난 강강강. 다 절티할 때 나로 치킨 게임. What? Baby see you again I'ma be on there. 출입 금지 테이블 감고 시작해지. 옆에 다 절티할 때 나로 치킨 게임. Baby see you again I'ma be on there. 불을 지피게 널 부채지를 못해. 옆에 My life is a miracle 어떻게든 되게 해냈어 since I was 18. I was available to groovy 너너비 한 몸인 듯이 이건 좀 fancy. Show you my minimum 하나같이 다 오해를 하기라 never get fair. 나 말을 빌리면 두려울 게 대체 뭐냐 물어 everything is 떠든 소문에 난 떴던 내 음악들은 멈춰 그대로 보내지 덤석. 밥안에 대답은 건서 니들의 걱정은 돈이 되고 나질 like circus. 쳐봐라 범퍼를 마 대식가로 다시 갈아 끼워버린 그 말인지 수목품. 영어를 모르는 너에게도 당연하게 난 그 다음으로 한 걸음씩 가만히 못 있는 길을 버릇임. 너네 절대 뺏어가지 못해 none of this. 깃발을 꼽아놨기 때문에 펄럭이지. 컴피티션에게 sure no mercy. 한 발 빠르게 다 챙긴 다음 난 떠나버려 peace off. 덕다리들은 보고 있나 160이 보여주는 기적. Rhythm is life. Yes sir. 내가 8살 때 갖게 된 MP3 안에 들어있던 빌보드 탑백 14살 해주게 된 드럼스틱에 기스가 날 때만 날뛰는 BPM. 그 다음 연대 만난 친구는 나를 완전히 새로운 세계로 윈도에 이어폰을 통해 날 고막에 단 것은 마인드블로우. 유리공예 될 대로 되라고 해로부터 퍼프게 빈시로 닥치는 대로 외웠고 제대로 뱉어본 개통 내 노래방 교회처럼 스피처 관객들이 내 미소는 10개도 안 됐고 냈지만 다음날 학교에서 소문이 퍼지기 시작이젠 Show me the money에 나가야 돼. I rap through the phone 첫 MRC는 UFO 노래방과 후에 날 쏘시가는 on VPREC 도매모 책에서 내려간 람들은 무대포 Who and us 바로 다음 무대로 바로 옮기는 나의 등을 두드려준 건 VJ 일레네 그리고 겟코. Rhythm is life That's my rhythm That's my rhythm say Rhythm is life I'm symphony lights go drum yeah 벼락처럼 light 타이트하게 쪼개지는 film 삶은 go rhythm Rhythm은 go sound. 예코 형 Life is not too good, not too bad. 하루 잘 살았다면 다 잔치우고 자축해. 도파민에 절여져 손에 준 사이와 화투패
잠시 내려놓고 긴 터널 속에 날 가둘 때 머리 박고 나밤 living in mind traveling rhyme dribbling 힙합과 팝 두 개 sibling powers wicked speaker의 리듬이 편도체를 깨워 get 'em in anti-aging money chasing 멈춰 잠시 back to basic not to JC 닥쳐 에이지 우리 제 듣지 that's so amazing 냄새만 맡고까 젊음을 찬란한 손에 든 클로버 한 장도 붙여줘 떠나기 전에 난 엎드려 절마다 산으로 올라가 리본을 달아라 타류는 둘이다 정상이 외로울 일 없지 다만 나만 never not rhythm is life life's my rhythm say rhythm is life rhymes infinite like no rhythm yeah 벼락ച്ച light 타이트하게 쪼개지는 rhythm yeah 삶은 고 rhythm은 고 hey rhythm is life life's my rhythm say rhythm is life rhymes infinite like no rhythm yeah 벼락ച്ച light 타이트하게 쪼개지는 rhythm yeah 삶은 고 rhythm은 고 Rhythm is life, life is rhythm. Rhythm이란 나의 삶을 움직이는 기름 나를 바로 세운 기도 쉽게 다 나의 기로 다시 올라타게 돼서 내가 잃어버린 길을 칠흑 같은 어둠에서 갈고 닦은 verse 태양처럼 빛나는 이름 길을 세워 배운 내 연필은 내 손에 덤비를 따라붙어 뻔비는 오니 불완전한 나에게로 선명한 feeling 특히 분내기 때 나를 키운 치명적인 BAM Dance like it CK 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 Yeah. You know I'm believing. You're not to me. You're done. Yeah. You know I'm believing. You're not to me. You're done. So done now. 겁이 나든 말든 간에 움직여. 크게 검은색이던 이색이던 한 걸음에 달려있는 게 난 떨어지는 계단으로 변해야 할 필요가 없어 날아가는 법 에이 난 부러면서 걸 보너스로 미움까지 받아 그리고 완주많은 돈은 상품 가끔 문을 두드리는 숟가락을 구부리는 맛을 삶은 내게 매우 뿌듯하게 보답할 뿐 나 수없이 많은 것은 나의 발식으로 거더러 이 노력도 바라고서 얻은 걸로 너무 거더러 버릇없이 구는 녀석들에게 달린 엎어컷 떠들어봤다 make it hit like a percussion 멋들어진 것들 빼보라고 오티오튠 유행어 말 레벨 올라와 컷대도 클래스 따지면 모든 말을 가진 몸 돌을 더 줬다면 개님이 loser Pain on my shoulders, but I can't feel. Rain getting colder, but I can't see no blood. 무거운 내 행복, 무섭 내 행동 같이 하나하나 they be watching cause I'm the king so I gotta win victory in the win the kings can beat the kings can beat yeah I gotta 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 beat 병자라 에이야 피pis던 마음은 그 나라를 높이 멀리서 본 인생은 코미디 맵부진 같았던 불장식의 피날레 피pis을 받아냐 범인이 비가랗게 뜨면 빈털털이 버리는 더 길어 유체로 버리는 국기에 긴장도 있겠지 이게 다 싫은 꿈빈다지 미치겠나 이륙중 저거 돌아버리기는 지구 돌아버려 우리 둘은 피부는 손처럼 걸어 랩으로 까불어가 사무소나 갖다를 차례로 창나면 더 벌어 만들어 담장을 두고 부은 것을 그릇에다 담아서 시장 같은 팔아버려 살을 그쳐내려 빗업 다시다가 르 가져오면 트로피 먹으면 그래 Pain on my shoulders, but I can't feel. Rain getting colder, but I can't see no blood. 무거운 내 행복, 무섭 내 행동 같지 않아 they be watching cause I'm the king so I gotta win victory in the win the kings can beat the kings can beat yeah I gotta 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 win victory in the win the kings can beat the kings can beat yeah I gotta 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 beat 내 한 번이 걔네 100번이지 밥 먹듯이 매일같이 taking risk 눈앞에 원피스 이거 몇 년 전에 봤던 장면임 And I'm walking with Jesus and Buddha 그래 사랑과 평화 난 더 먼 곳으로 가 와우. 경주 왔어요. 에이야. 그럼 빈첸님 먼저 인사 먼저 해주시죠. 네 안녕하세요 반갑습니다. 저는 빈첸이라고 하는 사람입니다. 자 그러면 이번 쇼미 파이널 무대에서 고등 래퍼 이후에 이렇게 김하원 빈첸 조합을 볼 수 있었는데 이게 어떻게 무대를 하게 됐는지 궁금해요. 사실 김하원의 음악 일대기를 담자 예. 라는 아이디어가 그 이제 지코크러쉬 형님들께서 주신 거기 때문에 이제 피처링도 제가
호흡 한번 하세요. 네. 병재야 너가 먼저 얘기해봐봐. 어떻게 하겠어? 저 그냥 전화 왔어요. 뭘 서사야 그냥 전화 왔다니까 한 거지. 불러서 나온다. 하자. 너 결성 좋잖아. 좋은데? 근데 그냥 나왔는데 이게 쇼미 피처링을 준비하면서 하원에게 컨펌을 받기 위해서 벌스를 14번을 갈아엎었다는데 이게 진짜로? 근데 이제 제가 무슨 프로듀스도 아니고 그냥 와우. 제가 막 다 깐 건 아니고요. 근데 네. 이제 같이 작업을 했죠. 같이 이제 병진의 스튜디오 가서 제가 같이 들어보면서 이 부분은 약간 이렇게 고쳐보면 어떨까, 이런 건 고쳐보면 어떨까 이렇게 하다 보니까 14번째가 나온 거예요. 어땠어요 그때? 그때요? 재밌었어요. 재밌었어요? 다행히 형 비트가 너무 좋아갖고 안 질려가지고 14번이 근데 아예 막 풀벌스가 이렇게 아니죠. 풀벌스는 한 4-5개 있고 이제 나머지 큰 벌스도 그래도 어쨌든 4-5번 바꿨네요. 네. 그리고 이제 미드 톤 같은 거랑 이제 여기 A에 여기 B 붙여보고 여기 B 아니 해야죠. 해야죠. 잘 해야 되니까 병주도. 와. 오랜만에 나왔는데. 맞아. 근데 이게 하온이 빈첸에게 섭외 전화를 하는 영상이 공개가 됐는데 대화가 왠지 어색해 보인다는 얘기가 돌았어요. 그게요. 저희는 예. 진짜 편하게 대화한 거고요. 예. 사실 그거 형들 앞이어서 제가 좀 자제한 거지 실제로는 지랄을 하죠. 육두 문자가 난무합니다. 좀 아셔야 돼요. 뭐 저희가 무슨 아직 18살도 아니고 네. 좀 아셨으면 좋겠어요. 저희 진짜 그냥 네. 예, 빈첸님 어떻게 생각하세요? 네. 진짜. 잘 지내고 있어요. 아무 문제 없죠? 병재 그 말 조금만 길게 하자. 이게 너무 짧으면 또 재미가 없으니까. 알겠어. 그러면은 우리 고등 래퍼 때는 하원이가 병재한테 끌렸던 이유가 뭐예요? 어떤 에너지가? 일단 그 사이퍼 때 그냥 얘가 랩을 제일 잘했어요. 제 기준에서는. 제 기억으로는 미고스의 베렌부지 비트에다가 얘가 랩을 했었는데 맞아. 주머니 손 빼자 병재야. 병재야 가운데서. 병재 오늘 제대로 온 거 아니잖아. 여기 좀 엄격해 여기. 오케이 하여튼. 네, 그래서 랩을 잘하니까 그게 그냥 1순위긴 했다. 특이한 캐릭터였고 또. 자, 이번에 쇼미 출연 섭외를 4번 정도 거절을 했다고 하는데 이 하원이의 친구잖아요. 그러니까 우승을 보고 어떤 생각을 좀 했는지. 나길 잘했다. 진짜로? 왜요? 옆에서 생고생한 걸 너무 고생한 걸 봤으니까 약간 그렇게 막 멘탈적으로 막 힘들어할 바에 그 시간에 좀 제할 거 하자. 약간 그런 스탠스였어. 근데 듣기에는 병재한테도 출연 섭외가 엄청 갔다고 들었는데 그냥 4번 정도. 진짜로? 그래서 그냥 그때는 사실 고민이 되긴 했었어요. 살짝? 살짝? 그냥 개인 앨범 만들고 있었고 그때 막 콘서트도 준비하고 있었고 뭐가 많이 겹쳐 있었어가지고 그냥 이게 죄송한데 형 왜 계속 웃으세요? 나 여기 있는 사람들이 너무 재밌어. 뭘 입으셨죠? 하우나 팔짱 풀자. 왜 이렇게 이래야 저래라는 거야 나한테. 알겠어요. 정말 공손하겠어. 이 사람들이 너무 웃겨. 아니 왜 그러는 거예요? 팔짱 풀어야지. 경재야 목소리 크게 하라도 했고. 아니 오물이자. 이래자. 너를 빼라. 오케이. 자, 지금 이제 우리 병재의 시간. 그러면은 앞으로 쇼미 시즌이나 아니면 래퍼블릭 혹은 막 서바이벌 프로그램이 또 계속 있다라면은 출연 의사는 있어요? 아니요. 진짜로? 네. 근데 병재가 저희 고등 래퍼 할 때 그때 진짜 많이 있었어요. 그래서 이해는 돼요. 근데 막 저희 때문은 아니잖아요. 아니요, 그쵸, 절대 그쵸. 아니고, 그쵸, 절대 그쵸. 아니고. 절대 나를 쳐다보면서 얘기해. 형이 오해할 것 같아가지고 미안해. 진짜? 근데 막 보면 약간 막 뜨겁거나 그런 건 없었어요? 저는 그냥 막 경쟁하는 게 별로 안 맞는구나 성향상. 조용하게 할 거 같고. 그러면 앞으로 나올 앨범들이나 뭐 계획들 조금 이야기를 해주세요. 네. 올해는 이제 밴드 하고 있는데 그 앨범 목표로 일단 준비하고 있고 퀘스천 마크라는 밴드고 싱글 하나 냈었는데 이제 정규로 7곡 다 연주 연습하고 녹음 준비하고 있습니다. 네, 그리고 어제 생일이었습니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 병재. 연초인지 이렇게 하면 생일 축하합니다. 감사합니다.
자 그러면 이제 좀 다시 또 지코님 얘기를 좀 넘어가자면은 이전 또 크러쉬 페노메코 편에서 크러쉬가 팬시차일드 활동의 필요성을 진심으로 얘기를 했었는데 네. 팬시차일드 컴백을 어떻게 좀 기대를 해볼 수 있는 건지. 단체로서의 활동에 대해서 이 자리를 빌어서 말씀을 드릴 수 있는 건 와우 잠시만요 진짜 쉽지 않을 것 같아요. 왜요? 이게 그냥 쉽지 않을 것 같습니다. 근데 하지만 협업적으로는 계속 볼 수 있는. 그쵸. 근데 이게 4명이서 같이 하는 거는 확률적으로 뭔가 여기서 막 우리 막 이런 거 할 거다라고 자신 있게 이야기할 수 없는 것 같아요. 네네. 그래도 사실은 뭐 개개인이 각자의 자리에서 열심히 하다 보면은 또 다시 뭉칠 수 있는 날이 오지 않을까요? 그러면 이번 사이퍼 리믹스가 그 뭐 계획돼 있는 단체곡으로서는 일단은 뭐 더는 없는 거죠. 일단은. 그쵸. 일단은 그런 거고. 근데 각자 협업으로는 만나볼 수가 있는 거고. 그렇죠. 뭐 이렇게 따로 할 수 있는데 이제 어셈블 할 수 있는 모먼트가 생길지는 잘 모르겠어요. 네. 또 이제 지코님께서 보이넥스트 도어의 보넥도 넥스트 도어 보넥도어라고. 보이넥스트 도어의 제작자로서 데뷔 4년 차신데 개인적인 소감이 있으시다면? 일단 진짜 저희 이제 보이넥스도 친구들이 지금 너무나 열심히 잘해주고 있어요. 맞아요. 또 이제 이번에 나올 정규 앨범을 향해서 또 준비 진짜 박차를 가하고 있거든요. 그 정규 앨범에 또 좋은 프로듀서가 또 참여를 했다고. 그거 진짜 로키입니다. 네. 지금 로키고. 그래 말하지 마시죠. 네. 넘어가시죠 이건. 정규 앨범 일단은 너무나 멋있게 만들어지고 있고. 그리고 그 친구들의 잠재력이 진짜 어마어마해요. 네, 뭐 이미 전 4년 동안이라는 시간 동안 이 친구들의 성장을 봤고 그 4년 전에 뭐 KOG 설립하고 나서 이 친구들이 연습생으로 같이 함께 동고동락 했을 때도 이 친구들의 그 포텐을 한 번도 의심해 본 적이 없는데 그 생각이 틀리지 않았다라는 걸 지금 계속 증명해주고 있는 와우. 그러면은 그 형이자 제작자이자 또 선배로서 가장 많이 이제 알려주려고 하는 것들은 뭐예요? 가장 알려주려고 하는 거는 좀 에티튜드적인 거? 그러니까 그게 뭐 막 공손, 예의, 뭔가 뭐 이런 것보다도 그 끈기. 그러니까 이것을 직업으로서 삼은 이상. 그러니까 여기서 너무 감정적으로 치우치지 않으면서도 자기 중심을 잃지 않는 뭐 법, 정신적인 코어를 가지는 법. 그런 것들을 좀 많이 알려주려고 하고 있어요. 그 언제 가장 뿌듯했어요? 와, 나 진짜 너무 뿌듯하다. 막 이렇게 콘서트장을 가거나 아니면 뭐 앨범 나왔거나. 가장 뿌듯할 때는 친구들이 이제 어워드 같은 데에서 진짜 그 수많은 사람들의 에너지를 받으면서 그 연습실에 있던 그 친구들이 이렇게 막 조명을 받으면서 화려하게 모든 이런 관중들하고 호흡하고 본인들의 에너지를 보여주는 그 그림을 막연히 상상만 했는데 이제 보게 되니까 진짜 저의 이 눈으로 직접 그리고 이제 작년에는 애들이 이제 막 다관왕을 많이 했어요. 다관을 많이 했고 또 저도 이제 너무나 운이 좋게도 프로듀서 상을 받게 됐는데 그 모먼트들이 되게 성취감을 다시 한 번 더 이제 잃게끔 하는 뭔가 갖게끔 하는 그런 순간이었던 것 같아요. 자 그러면 또 플레이어로 활동할 때와 프로듀서로 활동할 때 중에서 개인적으로 뭐 어떤 게 더 어렵게 느껴지시는지? 개인 거 하는 게 더 어렵죠. 그래요? 네네네. 개인 거 하는 게 더 어려운 거. 난 개인 거 하는 게 더 쉽다고 생각하고 있었는데. 그러니까 피지컬적으로 활동하는 건 개인 게 더 쉬운데 이제 크리에이티브적인 영역에서는 저는 제 자신을 제일 잘 알잖아요. 근데 자신을 잘 아는 만큼 해석을 할 수 있는 그 길은 좁아진다고 생각하거든요. 그러니까 내가 너무 잘 아니까 뭔가 리밋을 스스로 한정해두는 경우들이 많이 생기더라고요. 근데 오히려 프로듀싱은 되게 편해요. 왜냐면은 누군가 가지고 있는 이런 모습들이 있으면 이 친구가 눈치채지 못하고 있는 이 친구의 어떤 장점이라든지 본인이 꺼내지 못한 것들이 그냥 캐치가 되거든요. 이거 보여주면 되겠다. 그래서 프로듀싱이 오히려 훨씬 저한테는 좀 더 그나마 비교를 해보자면 수월한 것 같아요. 그럼 지코는 앞으로도 활동 계획은 또 어떻게 되시는지? 저는 이제 앞으로 계속 제작자로서 프로듀서로서 열심히 활동하고 그리고 또 랩도 열심히 하면서 좀 여러 가지 모습을 좀 보여주고 싶은데 플레이어로서 왕성한 활동을 하기 위해서 좀 준비를 할 예정입니다. 그러면 올해 또 솔로 앨범에 대한 또 계획이 있을 수도 있을까요? 조금 여러 가지 솔로 앨범이 될 수도 있고 뭐 콜라보 앨범이 될 수도 있고
오호. 왜 근데 웃자마자 웃자마 아니야. 나 기대가 된다. 이제 기대된다. 기대된다. 그 눈빛이야. 너무 좋다. 약간 이 눈빛이어서. 자 그리고 이제 그러면 하원으로 넘어가가지고 네. CK 편에서 올해 KC는 개인 작업물에 좀 집중하겠다고 언급을 했었는데 네. 하원이 개인 앨범 계획이 좀 있으신지? 아 네. 좀 목표를 올해로 해보고 있긴 한데. 진짜요? 네, 막 장담은 못 드리겠어요. 근데 그 전에 일단 좀 재밌는 저도 합작 믹스테이프를 오, 좀 합작? 구상하고 있습니다. 정말 저희 나이 동년배를 음. 어떤 좀 멋있는 행보를 좀 해보고 싶다는 생각이 들어서 그거 좀 구상 중이에요. 그리고 단콘을 좀 하고 싶습니다. 그럼 계획은 있으세요? 네, 올해 하반기로 다 생각하고 있어요. 앨범도 그렇고 단콘도 그렇고 아직 단콘을 한 적이 없나요? 한 번도 없습니다. 제 단콘 아. 한 적이 없어요. 할 때가 된 것 같아서. 근데 이 친구는 뭐 단콘 몇 번이냐? 저 지금 열 몇 번. 네. 진짜요? 3일 전에도 와. 진짜 꾸준히 하고 있어요 지금. 지코 형님도 예전에 한 번 도와주셨고. 맞아. 아. 게스트 한번 간 적 있어. 와. 나도 갔잖아. 도와주셨고. 그럼 CK 편에서 히플페에서 이번에 KC 3주년을 기념해서 특별한 무대를 준비하고 있다는데 네. 뭐 스포할 수 있는 게 있나요? 일단 셋이 좀 아예 막 다 바뀌었다 이건 아닌데 그래도 좀 새로운 셋으로 보여드리려고 하고요. 그리고 무대 장치 같은 것도 좀 재밌게 하려고 또 고민 중인 것도 알고 있습니다. 네, 그리고 또 CK 편에서 다음 KC 컴필은 하원에게 디렉을 맡기고 싶다고 얘기를 했었는데 하원이 디렉팅을 하게 된다면은 KC 컴필이 좀 어떨 것 같다. 뭐 이런 거 있으신가요? 별로지 않을까요? 왜요? 아 장난이에요. 장난이에요. 아 근데 이거는 식희 형이 잡고 가는 게 맞는 것 같고 근데 저는 이제 그 따로 그 제가 방금 말씀드린 그 프로젝트를 좀 제가 리드를 해보고 싶다는 생각이 있습니다. 근데 캐시 테이프는 식희 형이 한 게 맞는 것 같아요. 캐시 테이프는 준비가 또 되고 있어요. 네 지금 하고 있습니다. 와. 뭘 자기 다 알고 있어. 그냥 아직 좀 남았잖아 형 시간이. 아니 나도 안 궁금해. 나 얘 합작하고 있는 거 알지. 알지. 아 그냥 하는 거야. 오 안 궁금해. 하나도 안 궁금하잖아. 궁금하겠어. 좀 상처받는데요? 다 알잖아. 뭐 열심히 다 살겠지. 형 뭐해? 형 뭐 한지 뭐 얘기나 해봐. 왜 나한테 깜짝이야? 아니 형은 뭐 하냐고. 형 뭐 할 거야? 난 뭐 하냐고요? 나도 똑같이 뭐. 제가 이선민 급습. 맞아요. 네. 야 좀 봐주라. 다 봤어. 뭐 봤는데? 그냥 가. 알았어. 오케이. 자 그리고 또 이외에도 개인적으로 준비하고 있는 프로젝트가 있다면은 뭐 있겠지. 알았어. 내가 하면 되잖아. 넌 알고 있는데 난 모르거든. 오케이. 개인적으로 뭐 형 제가 보고 있는 프로젝트가 저는 역으로 궁금해요. 저요? 네. 저는 올해 진짜 목표가 앨범 지금 준비를 하고 있는데 일모시핏으로? 네 아마 히플페에서 알 수 있을 것 같아요. 우와. 네. 오. 히플페에서 알 수 있을 것 같습니다. 오. Yes sir. 자 그리고 이번에 또 하원님이 히플라디오를 위해서 특별한 라이브를 또 준비해 주셨다고 네. 하는데 어떤 곡이죠? 그 이제 제가 리드미스 라이프에 샤라웃을 했던 VJ 일리네 개코 이 세 분들이라고 합니다. 그 분들 중에 이제 VJ 형님, 네, 이제 타이시란 낱말의 존재 이유. 와우. 네, 제가 듣고 반에서 바로 연습해서 외운 적이 있는데 그걸 한번 오늘 네, 선보여 드리겠습니다. 네. 좋습니다. 그럼 바로 한번 들어볼까요? Let's go. Let's go. 바코드 해달라고 하시는데. 한번 하자. 노래방 인스로 한번 하자. 그리고 다음 이거. 바코드 2026. Yeah, it is Apollo and Gimbal spit. Cause my poisonous flow, they wanna taste it. MC들은 내 랩을 듣고 느껴 shit. And I remember them I spilled the jealousy and hatred. 그렇지만 난 개의치 않아. 내 즐거움은 남을 누르는 데 있지 않아.
내게 있어 승리라는 건 걸 앞에 섰을 때 어제 나보다 나은 자신을 맞이하는 것 시간이 없다 일일이 됐고 wild overclass 2002년에 이미 했던 말 Sucker skin filmer You know what the rest is 널 계기가 있다면 You know who the best is 반복되는 이 패턴 김마우 신곡 나오는 날 꼭 애들이 배선 진보니 퇴보니 쓰잘데기 없는 짓거림들 왜 모를까 내 랩은 초월임을 So who you know that can float like me Keep it roll like me Raise the status quo like me 난 이미 닿을 수 없는 곳으로 와 있지 다 일어난 말의 존재 you You gotta thank me for the classic rhymes I gave you It ain't nobody that can do what I do It's the one and only VJ fool So when I talk about one and only 내 귀에 들리는 어처구니 없는 소리 실력 있는 건 알겠는데 인간성이 별로 What a nonsense 미안하지만 넌 이걸로 하온이란 인간의 반의 반만큼도 알 수 없어 Plus my musical range is wild like Timbo So 그냥 한 명의 래퍼 dude 내 얘기를 할 때 그런 몰지각한 attitude 버려주길 바래 벌써 내 벨트 아래 주옥 같은 rhymes and beats and melodies and killer hooks 나에게 비교될 놈이 흔치 않지 I know you can't beat the jealousy 어디 개고기는 you can bring your team baby But I never defeated in your dreams maybe It's my spaceship and you're just a passenger And if you don't know what I mean here's what I'm asking you So you know they can float like me Keep it roll like me Raise the status quo like me 난 이미 닿을 수 없는 곳으로 와 있지 And I'm still better than you'll ever be 다 일어난 말의 존재 you You gotta thank me for the classic rhymes I gave you It ain't nobody that can do what I do It's the one and only VJ fool Big shout out Yes sir 감사합니다 바로 할까요? 버전이요? 바로 할까요? 오 예스. 에이 끊어버리고만 싶어 그다 그만 놔버리고 싶어 모두 다 엄마는 바꾸듯 찍을 때 무슨 기분인지 묻고 싶은데 알고 나면 내가 다칠까 난 사랑받을 가치 있는 놈을 가방 속지 타면서 바꾸듯 닳고 현지 여기 흰색 배경에 검은 줄이 내 팔을 내려보게 해 이대로 사는 게임에는 있을지도 궁금해 행복이란 무엇일까 그것은 어디에도 없으며 동시에 어디에나 있구나 우리 나만 보고 살도록 배웠으니까 주위에 남아있던 행복을 놓쳐 빛나지 못하는 거야 끝까지 게임 몰라도 행복은 됐어 내 트랙 업데이트 되는 건 뱅이다 했어 잠깐 반짝하고 말걸 like barcode 빛같이 우리도 마찬가지 빅 그리고 다음 빅 그리고 다음 영수증을 챙겨줘 우리의 트럭을 위해 what 그리고 다음 빅 그리고 다음 영수증은 벌줘 마지막 존심을 위해 빅 그리고 다음 빅 그리고 다음 영수증을 챙겨줘 우리의 트럭을 위해 what 빅 그리고 다음 비틀비틀거리다가 떠난 니들의 뒤를 따를 수도 굳이 피를 안 받대는 현실의 감사를 뒤를 잇는 것이 아닌 그저 있는 힘의 길은 나는 길을 쓰지 않고 만들어 믿음 뿐인 길을 그리고 지금 나의 비밀을 아는 너는 울지도 울지도 아리송한 표정을 하고 있군 검은 줄들의 모양은 다 다르긴 해도 빅소리 나면 우리 모두를 빛으로 비추겠지 Sing it 뜨뜻 끓는 걸 빛나던 것 같아 깊은 늪에 빠져있는 게 훨씬 자연스러운 난 늪에 빠진 기분이 어떤지 모르겠으나 넌 갈 수 있어 지평선 너머의 미지의 곳으로 삶이란 흐르는 오케스트라 우리는 마에스트로 그리고 다음 영수증은 벌주 마지막 중심을 위해 빅 그리고 다음 빅 그리고 다음 영수증을 챙겨줘 우리 트럭을 위해 what 그리고 다음 그리고 다음 영수증은 벌주 마지막 중심을 위해 빅 그리고 다음 빅 그리고 다음 영수증을 챙겨줘 우리 트럭을 위해 내리죠 머리 위 그래 그게 내 문제니 대리명을 달고 신을 등지 내 잘못이냐 아마도 내 가정님만 대화반이 정신과든이지 않고 들고 빨아 랩만 더 했다면 후회들은 내 영터와 새벽 공기 눈물을 내 기억 제일 초라한 장면으로 남겨줘 난 내게 사랑만 남겨도 우리 사이 손으로 그으면 모양은 말은 뭐 하나도 놔두지 않아 나쁜 건 나 오늘 영감이 될 수 있는 건 인정해야 나도 but 보이는 meditation 흐르는 건 피아닌 perspiration We gotta be new generation now be patient 우리 새로운 변화에 대해서 방향을 모르겠다면 믿고 날 따라와줘 What? 그리고 다음 영수증은 벌주 마지막 중심을 위해 빅 그리고 다음
yeah, 빅 그리고 다음, yeah, 영수증은 벌주 마지막 중심은 빅 그리고 다음 yeah 빅 그리고 다음 yeah 영승은 챙겨줘 우리 최고의 텐션 내 텐션에 도움 안 돼 앉아있을 시간이 어디 있어 바코드로 횡단보도 삼아 뛰어서 벗어나야겠어 내 몸 밖으로 말해 디프레션 내 텐션에 도움 안돼 오래 버져 잡아져 내 시간이 약간 바코드가 붙었다면 아무나 컨베이어 외부와 내부의 의도를 동시에 쉬고 달려 hey. 빅 그리고 다음, yeah, 빅 그리고 다음 빅 그리고 다음 yeah 빅 그리고 다음 영수증은 챙겨주길 우리의 최고의 이거 찍었을 때 형은 몇 살이었죠? 25. 와. 그럼 몇 년 전인 거지? 8년 전. 와, 8년이 됐어? 8년 전이었어. 8년 전. 이거 라이브 몇 년 만에 하는지 와우. 모르겠어요. 저도 같이. 와 같이 하는 건 진짜 최소 3년 넘었다. 언제 마지막? 아마 코로나 전에 막 행사 다니고 후로는 한적 없고 맞아. 그때 와봤어. 근데 이거 지금 하기 조금 약간 간질간질한 게 있지 않아요? 있죠. 그 감성 때문에? 네. 그 어렸을 때 그 감성 때문에. 네. 근데 지방 행사에서 이거를 부르면 저는 마이크를 안 줘도 돼요. 그게 있어요. 짜릿해요. 좋습니다. 그러면은 오늘 또 특별한 또 월드컵을 저희가 또 준비를 했습니다. 그래서 오늘 쇼미 우승자와 쇼미 우승 프로듀서가 있으니까 쇼미더머니 대표곡 월드컵을 해보겠습니다. 쇼미더머니 대표곡 월드컵? 와, 뭐가 월드컵이 많네요. 그러게요. 몇 강으로 32강? 네. 오케이, 좋습니다. 바로 가보겠습니다. 셋이서 세 분이서 하나 둘 셋 하면 정해주시면 됩니다. 네. 곡 제목을 말씀해주세요. 공중도덕 vs 맘편이. 네. 하나 둘, 셋. 맘편이. 공룡도덕 따르겠습니다. 몇 대 몇이었죠? 2대1이요. 아, 2대1. 공중도덕 2대1. 공룡도덕 승리. 아, 피루시 플레이도 가능하대요. 오. 네. 누가 어떻게 뽑았어요? 저 지금 이거 보느라 못. 저랑 병재가 공중도덕. 제가 맘편히 해보겠습니다. 이유는 뭐예요? 그냥 바로 보자마자 그냥 맘편이가 떠올라서 네, 그래서 그냥 골랐습니다. 직관적으로. 린체님은요? 뽑은 이유? 저도 그냥 떠올라서. 아, 공중도덕 노래가 떠올라서? 지코님은요? 네? 왜 공중도덕 뽑았어요? 공중도덕 노래 자체를 워낙에 좋아해가지고. 아하. 네네네네. 다음 바로 하나요? 네. 노래 기억이 안 나. 32강이니까 여기는 빨리빨리 가보겠습니다. 오케이. 119와 머니 첵스. 아하. 하나 둘, 셋. 119. 오. 예, 원원은 그거지? 맞아요. 아, 그건 진짜 다 아는. Forever vs 정의선 카메라. 아하. 하나 둘, 셋. Forever. 오. 너 왜 얘기 안 해? 했어요 방금. 진짜 안 들렸다. 시간이 좀 작아. 오케이. 위스피하게 했구나, 에어리하게. 원블로 했어. No Manners vs 회전목마. 오케이. 어디에요? 네? 제가. 네. 하나 둘. 오케이. 하나, 둘, 셋. 회전목마. 나 노메스 했어. 나 노메스. 회전목마. 나도야. 네, 회전목마. 회전목마. 2대1이야? 네. 예스. 와. 이거는 오. 와. 이거 형이 해봐. 아, 왜? 원투 더 넥스트 그리고 컵. 하나 둘 셋. 나 컵. 오. 저도 해요. 컵 가야죠. 이건 겁이죠. 이거는 오래 정도. 오. 오케이. 어렵다. 호랑나비 vs 슈퍼비와. 하나 둘, 셋. 슈퍼비와. 슈퍼비와. 슈퍼비야. 저랑 나베 있습니다. 오. 이유가 뭐예요? 떠올라서? 네. 그럼 슈퍼비와. 네, 이대. 네. 도끼 vs 미아야. 아니 이거 나는 계속 이상한 거 붙이네. 대진훈이. 하나 둘, 셋. 도끼. 대진훈. 그러니까 대신 또 힘들어지려 하네. 블랙은 네. 내가 할 수 있는 건 vs 오네요. 하나 둘, 셋. 내가 할 수 있는 건. 오. 나만 오네요. 병재 뭐였어? 네, 저랑 하원이랑 크레딧. 크레딧. 하나 둘, 셋. 메이크업. 오, 이게 갈린다. 그래. 이유가 뭐예요?
네? 형. 나는 그냥 그냥 취향? 아 취향. 아하. 하원이가 뭐였지? 저 크레딧인데 저도 취향입니다. 빈치는요? 저도 취향? 네. 어디가 이겼어요? 크레딧. 아. n분의 1. 와. 하나, 둘, 셋. n분의 1. 만장일치 나왔네. 리스펙 BBS. 아. 하나, 둘, 둘, 셋. 오케이. 하나, 둘, 셋. BBS. 아 원래 직원님 리스펙 하려다가 이거 보고 잠깐 나 그룹 이름 보고 잠깐 아니. 아니 절대 아닙니다. 진짜 저 완전 진짜 객관적으로. 진짜로? 네. 말씀. BBS. 오케이. 네. 틱탁 vs 마이웨이. 하나, 둘, 셋. 틱탁. 오. 이거 좀 세다. 네가 해도 내가 아냐? 데이데이. 와. 오케이. 하나, 둘, 셋. 네가 해도 내가 아니야. 진짜 명곡이에요. 뱅어. 키스 거북선. 오케이. 하나, 둘, 셋. 타워십. 어렵다. 와 이거 굿데이. 오. 이거 지코 형만 한번 들어보고. 네. 저 진짜로? 그냥 객관적으로. 네. 그냥 궁금하다. 저 아추요. 오. 아니 아추 리믹스 이게 저는 어쨌든 그쵸, 같은 재질이잖아. 그쵸. 전 아추 선택하겠습니다. 16강부터는 조금씩 네. 들어볼게요. 네. 어떻게 아추로 가는? 네, 아추로 가시죠. 아추. 네, 한번 들어볼게요. 틀어주세요. 무대 위에 무언 나의 움직이스 criminal 해가 뜰 때 gentleman 밤만 되면 미친놈 See me on the TV screen 내 피부 픽셀 디지털 통장 팔로워 인지도 run it up 아니다 blue check big stacks on me 아니다 blue check big stacks on me 아니다 blue check blue check 아니다 blue check blue check 아니다 네. 오케이. 하나, 둘, 셋. 블루색. 만장일치. 여기서부터 진짜 세다. 오케이. 포에버 틱탁. 오케이. 오. 성스럽다. 네, 짧게 틀어주셔도 돼요. Hello universe. 오. 시간은 나를 특별히 취급하지. 남다르게 내가 된 pressure 가 evidence 매출로 믿듯이 티켓을 talking. 내기에 닿던 번역이 되건 drum. I break the code. 모습 같아 뚜루뚜루하기 상어 같은 배우 촬영한 순간. 짧게 틀면 이건 뭘 들어요? 헬로 유니버스 만나겠어. 헬로 유니버스 대. 오케이. 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋. Forever. 전 틱탁 드렸습니다. 이유 조금씩 한번 네. 궁금합니다. 저는 랜드마크는 다 이유가 있다고 생각합니다. 쇼미더머니의 랜드마크이기 때문에 저거는. 맞아요. 진짜. 민수 형도 한번 골라주세요. 저는 진짜로 틱톡이 더 좋은 것 같아요. 저는. 왜요? 그러니까 오랜만에 되게 확 이렇게 꽂히는 노래가 되게 오랜만이었어. 감사합니다. 진짜. 같은 편에 그 노메너스란 트랙은 별로 안 꽂히셨죠? 그 노래 어떤 노래? 네, 좋습니다. 포에버 승. 포에버. 네. 오. 오케이. Gotta get my money 긴장했지 매번 게임에 어지러운 판에 Not to the flash still love 저주하면서 동시에 사랑하니 우린 다 무대 위 오랜만이다. 네가 뽕 빠지기 전에 we getting paid. 네. 하나, 둘, 셋. 오몬나인. 뭐? 도끼 저 혼자 오는. 민수 형은요? 난 오몬나인 리믹스를 많이 들어가지고. 형은요? 나는 도끼. 아 진짜? 3대2네요.
도끼. 네. 승. 승부가 도끼입니다. 도끼. 승부하겠습니다. 어렵다. 이거 진짜 어렵다. 거북선 vs n분의 1. 형 우리도 바로 하자. 오케이. 난 정했어. 저도요. 하나 둘 셋. 거북선. 듣고 하는 거. 네, 연령 때문에 어차피. 맞아. 왜 걸렸지 저기? 근데 거북선이 왜? 저는 이유가 이 처음에 테마가 그냥 그 당시 연도에 너무 아이코닉한 테마예요. 그냥 저는 그런 거 되게 좋아하거든요. 인트로 나오자마자 사람들이 와 이렇게 하는 걸 되게 좋아하는데 그 딱 이 연도에 이게 2015년도 14년도? 그쵸, 그때쯤이죠. 그러니까 딱 그 년도 하면은 생각나는 인트로인 거. 진짜 맞는 거 같아. 네, 너무 당시에는 오리엔탈 트랩이 없었어. 맞아. 아직 들어도 좋아요. 맞아. 거북선. 슈퍼비아 공중도덕. 이건 이렇게 한 번씩 들어보면. 들은 거 뭘 맞추기 아니야. 중간에 틀어주시는 게 나을 것 같아요. 중간에 그냥. 기억나 오래전이 치킨 껍질만 먹고서 바로 버리는 버리를 버는 부자가 되는 게 꿈이었는데 이제 두 마리를 spend it every day yo 하나를 잃었으니 let me take it to the next level 이제는 하나 둘 셋. 공중도덕. 공중도덕. 저요. 난 슈퍼비야. 저도 슈퍼비어. 이유는 뭐예요? 저는 이때 당시에 그 일리네어는 누구도 못 막았다. 그러니까 그때 시절의 일리네어의 그 자체예요. 저는 슈퍼비아는 뭔가 슈퍼비님의 대표곡인 것 같아가지고 그래서 뭔가 좀 뽑게 된 것 같아. 저는 그냥 트랩을 좋아하는 것 같아요. 빈채님은? 저도 약간 혜민이 형이랑 비슷한 그때 낭만이 딱 미쳤기 때문에. 지코 형은요? 저는 휘민이랑 한번 같이 만나서 작업 얘기한 적 있었는데 저희 둘 다 저런 거에 반응을 많이 해요. 맞아. 예전 그 올드카니의 맞아요. 그 BPM적으로 이렇게 맞아요. 빵 찍는 느낌, MPC로 작업할 드럼머신으로 하는 그래서 개취에 가까운 것 같아요. 오케이. 그럼 공중도덕으로 가겠습니다. 회전목마 블루체. 24시간이 아까워 Big noise everything brand new 어렸을 때처럼 바뀌지 않는 걸 찾아 나섰단 말이야 원하던 그때가 더 좋았어 나 진짜 하이라이트만 피해 가시는 이거 저. 오케이. 하나 둘 셋. 회전목마. 다 회전목마. 안정의 친가요? 회전목마. 후기 너무 좋았던 것 같아. 맞아. 처음 들었을 때 후기 임팩트가 너무 셌어. 되게 다양한 연령대가 기억하고 있는. 맞아. 아버지! 좋다. 오. I got the win. 피처리! I'm already. Push your back mirror, I'ma hop out the beam, I got your wings on my body. 네. 네. 뭐야? 내가 왜 마이크 넣어? 저 뒤에 릭 쩔었는데. 오케이. 근데 네 솔직히 할까 좀. 이거 저도 솔직하게 할게요. 저도. 진짜 솔직하게. 하나 둘 셋. 거. 야 니는 이걸로 행사 뛴 게요. 밸런스 맞춰 줘야 됐었는데. 밸런스 맞춰 줘야지. 이거 행사 때. 겁이잖아. 그치. 난 것도 아니야. 겁이긴 해. 나 나머지 다 아추할 줄 알고 내가 일부러 겁했었는데. 이거는 근데 겁이긴 해요. 이건 어쩔 수가 없어요. 솔직히. 이거는 이유가 굳이 필요가 없는. 이거는 진짜 겁이긴 합니다. 너는 좀 서운하긴 하다. 겁이다 예. 와. 이거도.
저는 진짜 BTS 전 지금도 들어요. 진짜. 이게 쇼미더머니 최장 기간 1등 곡입니다. 보여줘야겠어 내가 망할 거랬던 놈들에게도 내가 잘될 거라 했던 너에게도 다 할게 최선 알아 껴다 새거 My life is shining like a VVS VVS 내 삶은 빛나 VVS 네. Who you 네. 막상 들으니까. 아니 직구는 한참 기다리더니. 후월류 하나 들었다. 저는 결정했어요. 저도요. 하나, 둘, 셋. BBS. 오. 이건 BBS. 나도 BBS. 이유. 이유. 너무 딱 조금 뭐라 그래야 될까요? 네가 알던 내가 아냐 같은 경우에는 확실히 이것도 쇼미에서 너무나 큰 파급력을 가졌던 곡이었는데 사실 요런 저런 어떤 스트럭처의 곡은 조금 결이 비슷한 것들이 어느 정도 있었지만 VBS는 그 쇼미의 저 장르를 아예 딱 고착화를 시킨 좀 대표적인 곡이기 때문에 되게 의미가 큰 것 같아요. 네. 저는 개인적으로 저는 BBS는 제가 쇼미를 준비할 때 좀 많이 들었던 노래. 왠지 나도 좀 높게 올라가면 저런 노래 만들 수 있지 않을까 이런 그 했던 노래라서. 진짜 제 거지만 저도 한번 이유를 한번 말해봐도 될까요? 아니요. 네 알겠습니다. 저는 사실 쇼미더머니가 이제 나인 이후에 이게 할지 말지를 몰랐었는데 쇼미더머니 이제 그 다음 챕터의 시작인 것 같습니다. 사실. 네, 그렇습니다. 경제 손 빼래. 아직도 안 뺐어? 나도 팔짱. 팔짱 풀고. 크레딧. 오케이. 내가 할 수 있는 것. 해줘까지 많이 했던 고민도 어느덧 생각조차 끝나고 하나 더 거슬리지 않게 유지했는데 네. 하나, 둘, 셋. 내가 할 수 있는 건. 저도. 저 크레딧. 저는 블랙넛. 내가 할 수 있는 거. 오케이. 저 무대가 너무 기억나서 막 그 책상 앉아서 이거 하면서 가사도 보여서 그렇습니다. 발광. 바로 가나요? 여기서부터 안 들어도 되지 않나? 맞아요. 이제 들었던 거니까. 하나, 둘, 셋. Forever. 연장일치인가요? 네. Forever. 오케이. 저는 정했어요. 저도요. 전 정했어요. 네. 하나, 둘, 셋. 도끼. 오, 좀 갈렸다. 도끼. 나만 그래요? 이게 뭔가 진짜 아티스트 그 뮤지션들한테는 이게 더 뭔가 재현할 수 없는 간지가 있는 것 같아요. 그러니까 뭔가 음악적으로 분석할 수 있는 그 스페이스가 없을 정도의 어떤 그게 있어가지고 그 영향이 그 음악에 투영되는 순간부터는 그게 되게 커지는 것 같아요. 그 의미가 뭔가 이건 이런 음악이었고 막 여기에서 막 장르적으로 막 이랬고 이게 아니라 그 당시에 어떤 에너지와 어떤 장면을 남겼느냐가 있으면은 그때부터는 부연 설명이 필요 없어지니까 그게 제일 압도적인 부분인 그리고 것 같아요. 저게 원곡이 리쌍 형들 앨범에 있던 맞아요, 곡이었는데 맞아요. 게리 형과 길 형이 한 노래를 사실 그 다른 개념으로 좀 뛰어넘기가 어려울 텐데 근데 그냥 전혀 다른 색깔로 너무 멋있게 아이언 형이 풀어내셔가지고 그럼 도끼 가겠습니다. 겁? 공중도덕. 오케이. 네. 하나, 둘, 셋. 겁! 다 겁인가요? 네. 근데 겁 이유들이 뭐예요? 일단 곡의 서사가 너무 좋았는데 그냥 태양 형님 이 피처링으로 나오셨다? 형님이라고 해서 죄송합니다. 그게 그냥 말이 돼? 이거였죠 사실. 저는 그 진짜 그 어떤 쇼미더머니에서 약간 오디션 프로그램 특유의 어떤 클리셰적인 스토리와 그 음악들 있잖아요. 근데 그거를 되게 멋있게 쇼미더머니스럽게 진짜 멋있게 풀어냈고 그리고 쇼미더머니한테 한 가지 어떤 방법을 또 제시한 노래라고 생각을 해요. 진짜. 그러면 겁으로 가겠습니다. 네. 비슷한 곡이 생각이 안 나요. 와, 이거 진짜 어렵다. 와, 거북선 BBS. 와, 이건 진짜 정하셨나요, 다들? 네네네. 희미 정했어? 네, 정했어요. 오케이. 자, 하나, 둘, 셋. 거북선. 거북선. 저도 거북선이요.
저는 근데 이유가 어렸을 때가 껴있어서 어쩔 수가 없는 것 같아요. 제가 한창 뭐 제가 엄청 이렇게 할 때와 제가 올라가고 있던 시기에 그런 동경하는 마음이 있잖아요. 우와 막 너무 멋있다. 우와 이런 트랙을? 그래가지고 그게 저는 더 큰 것 같아요. 너는 왜? 저희도 약간 왜 눈으로 욕을 하시는 아니 그 아까 지코 형님이 오리엔탈 트랩 약간 처음으로 하셨다는 말 듣고 생각난 건데 그 이후로 사실 그 건아가 막 후유풀린 이런 거 하면서 그 오리엔탈 트랩 비트를 했잖아요. 그렇게 생각하니까 뭐 먼저 했네 라는 생각도 들어가지고 좀 더 그거에 대한 작품성. 형은 왜? 나 더 좀 뭔가 좀 상징적인 거 같은 느낌 때문에 그래서 거북선을. 니는 왜? 저희는 약간 어릴 때 이제 저희 막 랩할 그 나이 시작할 때 좋은 추억이 있는 노래라서. 그치 나도. 그럼 지코는 왜? 저는 약간 선한 영향력 바이브로 지금 괜히 BBS 딱 한번 딱 하면 소중한 한 표. 오케이. 근데 BBS랑 거북선이랑은 저는 느낌이 아예 다르기 때문에 맞아. 이거는 사실 쇼미더머니는 초창기에 나온 노래일수록 조금 더 유리할 수밖에 없어요. 네. 맞아. 완전. 오케이 그럼 거북선 하겠습니다. 도끼 대 겁. 와 이거 진짜 미쳤다. 아 기준을 어떻게 잡아야 되지? 와 이건 진짜. 저 정했어요. 저도 정했습니다. 예, 네 가시죠. 오케이 가겠습니다. 자, 하나 둘 셋. 거기. 전 겁이요. 저도 겁이었어요. 겁. 저랑 형이랑. 이게 근데 진짜 보면 볼수록 성화 형하고 지코 형이 이 쇼미더머니라는 거에 너무 큰 역할을 한 것 같아요. 진짜 이거 진짜. 보면서 느끼는데 저 지금 예상 가는 결승전이 있거든요. 네. 뭔 말인지 알지? 예상 가는 결승전이 있는데 이게 쇼미더머니라는 컬러를 확실히 형들이 만들어 놓은 거가 있어가지고 진짜. 이게 왜요? 휘민 씨도 큰 역할 하셨어요. 큰 역할 저는 했죠. 저는 다 쓰러져 가던 프로그램을 저희 걸로. 왜요? 아니 맞잖아. 맞죠. 저는 진짜 있는 얘기. 저는 재건축이 얼마나 했는데 리빌딩. 맞아. 네, 재건축 저는 제대로 했고. 맞아. 근데 그 이전에 그 헤리티지에서 그게 되게 센 것 같아요. 그러면 3대 2로 일단 겁 가겠습니다. Sir. 이게 거북선 포에버. 정했습니다. 저도 정했습니다. 저도 정했습니다. 하나, 둘, 셋. 거북선. 형만 뽑아보셨어요? 포에버 있어? 오. 맞아. 이거 왜? 우승. 자, 우승 노래. 우승 노래. 그때 그쵸. 근데 이거는 저 그때 당시에 모든 중고등학생들이 이거를 연습했었던. 네, 저는 그러니까 아까 말했던 거북선이 2014년도에 되게 아이코닉한 노래였다라고 치면은 2015년도에 모든 장르를 통틀어서 그냥 포에버는 되게 그 시절을 담아내고 있는 것 같아요. 2016년도였나? 네네네. 모두가 얌얌얌을 외쳤죠. 그쵸. 그럼 일단 3대 2였나요? 4대 1. 4대1. 4대 4대 맞아. 형은 왜요? 거북선이요? 이게 좀 더 저 상징적인 아, 그 느낌이 있어서 좀 하면 딱 떠오르는 곡인 것 같아서. 알겠습니다. 네, 거북선. 결국 결승이죠. 이렇게 됐네요. 오? 네, 결국 이렇게 됐네요. 뿌듯한데? 뿌듯한데? 네, 이렇게 됐네요. 오케이. 이거 진짜 어렵네요. 이거는. 저는 된 것 같습니다. 저도 됐습니다. 저도. 됐나요? 네, 됐어요. 하겠습니다. 하나 둘 셋. 거북선. 저는 겁이었어요. 다 거북선. 거북선입니다. 저는 겁이었어요. 이유가 뭐죠? 아까 말했던 이유들인데 그냥 쇼미더머니한테 새로운 어떤 이런 방법에서 이런 전략에서 이런 플랜에서 나올 수 있는 음악 중에 하나였고 여기서 영감을 받아가지고 다음 시즌에서도 엄청 많은 곡들이 탄생을 했다라고 저는 엄청 생각을 하고 그리고 피처링도 사실 쇼미더머니에서 볼 수 없는 말이 안 되는 아이코닉한 노래라고 생각을 합니다. 겁북선으로 끝내자고. 네. 겁북선. 좋습니다. 그럼 우승곡은 쇼미더머니 최고의 곡은 거북선이었다. 거북선. 소감 한마디 말씀. 너무 좋습니다. 네. 진짜 근데 사실 이게 쇼미더머니에서 나오는 곡들이 그 쇼미만의 또 그게 있잖아요. 그쵸. 그래서 그 형태로 보면은 전 어느 정도 리즈너블한 이
결과가 아닐까. 그럼 앞으로 또 쇼미더머니 출연 계획이 있으세요? 아니요. 아하, 좋습니다. 네. 나오길 잘했네. 네. 12에. 예. 자 그러면은 벌써 이제 좀 끝날 시간이 돼가지고 각자 이제 올해 남은 기간 목표나 좀 계획이 있다면. 저는 뭐 아까 네. 말씀드린 개인 프로젝트도 있고 단독 콘서트, 앨범 뭐 이 정도 계획하고 있습니다. 기대해 주십시오. 저도 남은 올해 기간 동안 밴드 앨범 아까 말씀드린 거 확실하게 나올 것 같고 나머지 개인 작품도 쌓아놓은 게 좀 많아서 네, 기대해 보셔도 나쁘지 않을 것 같습니다. 좋습니다. 인수님 혹시 계획? 형 다른 계획. 거 뭐? 아 내 계획? 네. 제 계획이요? 올해 저는 뭐 유튜브도 열심히 하고 유튜브 외적으로도 좀 많이 좀 해보려고. 레거시 미디어 쪽. 아니요 레거신 말고 네. 그냥 개인적으로 좀 개인 활동 같은 거 좀 더 아직은- 해볼까? 아 오케이. 생각 중입니다. 네. 진짜로? 응. 아. 그렇구나. 치쿠님은요? 저는 이제 휴민이랑 같이 끝나고 뭐 한 잔이라도 오. 할까 고민하고 있습니다. 좋습니다. 아, 그게 오늘의 계획? 아, 좋습니다. 좋습니다. 저 계획 예. 네, 좋습니다. 예, 뭐 휘민이는 뭐 다담치 한번 들어볼게요. 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 다음 회차는요 3주 뒤인 5월 12일 화요일 밤 9시에 진행이 되고요. 다음 게스트는 이제 누군지 휘민이 한번 말씀해 주시죠. 다음 게스트는 네. 브랭킹먼 그리고 모어비전 예. 보스님이십니다. 이센스. go! I'm a writer. 자, 그러면 저희는 다음에 뵙도록 하겠습니다. 안녕! 글쎄요. 게이시.